श्रीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निजमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्गुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणाय अवतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरवधतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचपूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्रिरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीशे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराकृतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं विशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीन् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या जह्वादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगणितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च महन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्दसरायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये विलासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं
వామాంకశ్చిద జానకిం పరిలసత్కోదండం కరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగడే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్యస్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రయుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వశ్చైర్యహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాదివాస్మీతి శ్రియాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం మానిషాద ప్రతిష్టాం మగమ శాశ్వతీ సమాః యత్క్రౌంచ మిథునాదేకమవధీ కామమోహితం ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః సీతాదేవీయుతం ధ్యాయేత్ సర్వభూషణభూషితం పితృభక్తం హరిం ధ్యాయేత్ అయోధ్యాకాండముత్తమే. ఈ కాండని ప్రారంభించేటప్పుడు సీతాదేవి యుతం వీరం సర్వభూషణ భూషితం అని ధ్యానం చెయ్యాలి అని బ్రహ్మపురాణంలో ఉండే ఈ రామాయణ మహాత్మ్యంలో కనిపిస్తుంది. ఎందువల్లంటే బాలకాండలో పూర్తిగా సీతమ్మ తల్లి ఉండదు రాముడితో, అరణ్యకాండలో సగం వరకే రాముడితో ఉంటుంది, పూర్తిగా ఉండదు. ఇక కిష్కింధాకాండ, సుందరకాండ, యుద్ధకాండంలో కూడా సంపూర్ణంగా సీతాదేవితో కలిసి రాముడు ఉండడు. ఒక అయోధ్యాకాండ పూర్తిగా సీతమ్మ తల్లితో కలిసే ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ ధ్యాన శ్లోకాన్ని సీతాదేవి యుతం వీరం అంటూ అయోధ్యాకాండని ఎప్పుడు స్మరిస్తున్నా సీతాదేవితో కలిసి ఉండేరా. బాలకాండ చివరిలో రాముడికి వివాహమైంది, సీతా కళ్యాణమైంది, సీతారాములు కలిశారు. ఆ తర్వాత ఈ కాండ పూర్తిగా కలిసి ఉంటారు. తరువాత ఇంక వరుసగా కథ మనకు తెలుసు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోనక్కర్లేదు. కాబట్టి సీతాదేవితో కలిసి పూర్తిగా ఉండే కాండ అయోధ్యాకాండ. అందువల్ల అయోధ్యాకాండ అంటే ఎవరూ రాముణ్ణి జయించడానికి వీలు కాని శక్తి కలిగిన వాడై రాముడు ఉంటాడు అని చెప్పడం కూడా అయోధ్యాకాండకి ఆ పేరుకు ఉండే ఒక ఔచిత్యంగా పెద్దలు తమ వ్యాఖ్యానాల్లో తెలియజేస్తారు. ఈ విళంబినామ సంవత్సరంలో మనకి ఇలా వర్షావధిగానో నిరవధికంగానో జరిగేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో మనం మొన్నటితో బాలకాండ ముగించుకుని నిన్న అయోధ్యాకాండ ప్రారంభం చేశాం. బాలకాండ చివరిలో కూడా సీతాదేవితో కలిసి ఏ విధంగా అయితే శ్రీ మహాలక్ష్మితో కలిసి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడో అలా రాముడు ఆనందిస్తున్నాడు అంటూ వాల్మీకి బాలకాండని ముగించి అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలోనే రాముని యొక్క అనంత కళ్యాణ గుణములన్నీ చెప్పారు. అన్నీ చెప్పేశారా అండి? కొన్నే చెప్పారా? దశరథుడికి తెలియచేయడం కోసమా అన్నట్లుగా వాల్మీకి తన ప్రారంభంలోనే ఆ ప్రారంభ సర్గలోనే కొన్ని గుణములు చెప్పి సుమారుగా 120 దగ్గరగా వచ్చే గుణములు చెప్పి ఇలాంటి వ్రత సంపన్నుడైన రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని తమ పౌరులతో, జానపదులందరితో, మంత్రులతో, మహారాజులందరితో కూడా తాను ప్రకటిస్తారు. అంటే కేవలం దశరథ మహారాజు ఏకపక్ష నిర్ణయం చేయాలి, తనకు తానుగా ప్రకటించాలి. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజలందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తూ తను మాట్లాడాడు. ఆ మాట్లాడడంలో కూడా రాజసంతకండానే చెప్పాడు. రామునికి ఉండే యోగ్యత ఇది కాబట్టి రాముడికి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నీకు ఏదైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా అంటే అందరూ చాలా ఆనందంగా రాముడికి చెయ్యాలి అని చెప్పారు. రాముడికే పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అంటే వెంటనే చేసేయండి అంటారేమి మీరు, నేను కొద్ది కాలం పరిపాలిస్తా కదా అనే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చినట్లుగా అజానన్నివ జిజ్ఞాసు ఇదం వచన పబ్రవీతి, తెలియని వాడి వలె నటన చేస్తూ కొద్ది కాలం నేను ఉంటా కదా, ఇంకా వెంటనే రేపే చేస్తాను నేనేం అనలేదే,
రాముడికి యువరాజ పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాను తప్ప ఇప్పుడు నేను దిగిపోయి వెంటనే రాముడి సింహాసనం కూర్చోబెడతాను మీతో అనకుండా ఉంటే మీరు గబగబా చేసేయండి అయ్యా గబగబా చేసేయండి అంటారేమి ఎందువల్ల అని అడిగాడు దశరథ మహారాజు. చాలా గుణములు కలిగిన వాడు రాముడు, నీకంటే శ్రేష్టములైనటువంటి గుణములు ఎన్నో కలిగిన వాడు రాముడు అంటూ అయోధ్య ప్రజలు రాముడి యొక్క గుణాలు చెప్తారు. ఇంతకు ముందు దశరథుని మనస్సులో ఉండే గుణములన్నీ వాల్మీకి చెప్పాడు. రాజుగా ఒక మహారాజు రాజుగా ఎన్నుకోబడేటువంటి వ్యక్తి యొక్క గుణములు ఏముండాలో తన కోణంలో తాను ఆలోచించి ఇవన్నీ రాముడికి ఉన్నాయి అని చెప్పారు. ఇక ప్రజలు తమ కోణంలో నుంచి ఆలోచిస్తారు. ఇతను రాజు అయితే మాకేమిటి ప్రయోజనం, మమ్మల్ని చూస్తాడా, మాతో మాట్లాడతాడా, మా కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటాడా అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తారు కదా. వీళ్ళ వైపు నుంచి రాముడు ఎంత గొప్పవాడో చెప్తున్నారు. దీంట్లో రామ సత్యపరాక్రమ అని ప్రారంభించి రామ సత్పురుషో లోకే సత్యధర్మ పరాయణ సాక్షాత్ రామాద్వినివృత్త ధర్మశ్చాపి శ్రియాసః. మాకేమనిపిస్తుంటే దశరథ మహారాజా, మాకేమనిపిస్తుందంటే రాముడు సత్పురుషుడు, ఉత్తమమైనటువంటి గుణములు కలిగిన లోకములో సత్యపరాయణుడు, ధర్మపరుడు. సత్యాన్ని పాటిస్తాడు, ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి సత్యానికి విఘాతం కలుగుతూ ఉంటే ధర్మం మారు, కానీ ధర్మ విఘాతం కోసం సత్యం మారు. సత్యం ఎప్పుడు సుస్థిరంగా ఉంటుంది. ధర్మము దేశ కాల పాత్రత అనుసృత్య యహ విధీయతే సధర్మ. దేశాన్ని బట్టి, ధర్మాన్ని పాత్రతను బట్టి, కాలాన్ని బట్టి మార్పులు చెందుతూ ఉండేది ధర్మం. రామచంద్రమూర్తి ఎంత గొప్పవాడంటే సత్య ధర్మపరాయణ, అంటే సత్యానికి ఆటంకము కలగని రీతిలో ధర్మ ప్రవర్తనాన్ని ప్రవర్తింప చేయగలిగిన వాళ్ళల్లో పరాయణ అంటే చాలా ఉన్నతిని పొందినవు. ఒక దాంట్లో ఒక విద్యలో కనుక అతను పిహెచ్డి చేస్తే అపో అతను తలస్పర్శిగా చదివాడండి అంటామే, సత్య ధర్మ పరాయణ రామ అని ప్రారంభించారు. అంటే వాడికి సాముదాయికంగా కావలసినది ఏది, సత్య పరిపాలన కావాలి, ధర్మ పరిపాలన కావాలి. ఈ రెండింటిలో కూడా రాముడు ఉత్తమమైనటువంటి గుణము కలిగిన వాడు అని ప్రకటించి ఈ ధర్మమైన ఐశ్వర్యమైన కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో వస్తాయని అనుకోవట్లేదండి. సాక్షాత్ రామాత్ వినిర్వృత్త, రాముని నుండే ధర్మం వచ్చిందా అని మాకు అనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు మాకు ధర్మశాస్త్రాలు ఏం తెలియవు, ఎలా ఉండాలో తెలియదు రాజు. కానీ రాముడిని చూస్తూ ఉంటే, రాముడి యొక్క ప్రవర్తన చూస్తుంటే ధర్మం అంటే రాముడు చేసేటట్టుగా ఉంటుంది కామోసు అనుకుంటాం. ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉండే ధర్మం రాముడి యొక్క ప్రవర్తన చూసి ఓహో ఇలా ఉండుంటుంది, కాబట్టి రాముడు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే ధర్మం ఇలా ఉండుంటుంది అనుకుంటున్నాం. అయ్యా మేము సాక్షాత్ రామాత్ వినిర్వృత్త ధర్మ, అంత ధర్మ చేష్టితము కలిగిన వాడు రాముడు. ప్రజాసుఖత్వే చంద్రస్య వసుధాయా క్షమా గుణై బుద్ధ్యా బృహస్పతే స్తుల్య వీర్యే సాక్షాత్ సచీపతే. ఇది కామన్ గా సాముదాయికంగా ఉండవలసిన గుణములు చెప్తున్నాడు. వీరు అదే మాట చెప్తున్నారు. ప్రజాసుఖత్వే, ప్రజలని సుఖపెట్టడంలో చంద్రుడు లాంటి మనకి కాళిదాసు కూడా రఘువంశంలో యథా ప్రహ్లాదనాక్షగ్రహ ప్రతాపాత్ తపనో యథా అంటూ ప్రహ్లాదన ప్రజలందరినీ సుఖముగా ఉండేటట్టుగా చూసి చంద్రుడు లాంటి వాడు రాజు కావాలి అని సంకల్పించినట్టుగానే ఇతను చంద్రుడు లాంటి వాడు. వసుధాయా క్షమాగుణై, ఓర్పుని వహించడంలో భూదేవికి ఉండే గుణములన్నీ రాముడి దగ్గర ఉన్నాయి. బుద్ధ్యా బృహస్పతే స్తుల్య, బుద్ధిలో చూస్తే బృహస్పతితో సమానుడా అనిపిస్తోంది. వీర్యములో సాక్షాత్తుగా దేవేంద్రుడితో సమానం మా రాముడు. ధర్మజ్ఞ, ధర్మాన్ని బాగా తెలిసినవాడు. సత్యసంధ, సత్యమునకు కట్టుబడి ఉంది. సత్యాన్ని విడిచి తన యొక్క ధర్మానికో తన సుఖానికో తన యొక్క మాట నెరవేరడానికో సత్యాన్ని పక్కన పెట్టేవాడు కాడు. సత్యసంధుడు, సత్యానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. శీలవాన్ అనసూయక, చాలా గొప్ప శీలవంతుడు. గుణము అనే పదమునకు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ గుణము అంటే శీలవంత్, శీలం అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి తనకంటే చాలా చిన్న చిన్న వ్యక్తులతో కూడా ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా కలిసిపోయి ఇతర మావాడే అనిపించేటట్టుగా ఉండడం, అది దాని సౌశీల్యము అంటారు. అది శీలవంతుడు. అంత గొప్ప శీలవంతుడు రాముడు.
ఆ రాజకుమారుణ్ణి కదా, యువరాజు కదా, యువరాజుని చిన్నవాడితో మాట్లాడడం ఏమిటి అనుకోడు. ఎలా బాగున్నావా అంటాడు. ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టే చాలా మంది తనకంటే అతి తక్కువగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులతో కూడా మాట్లాడతారు. అంటే శీలవాడు. అనసూయక. అనసూయక అంటే అసూయ లేనివాడు. అసూయ అనగా సద్గుణేషు దోషారోప అసూయ. అంటే మంచి గుణముల యందు దోషాన్ని ఆరోపించడం. ఒక మంచి పని చేస్తూ ఉంటే దాని ఎందు చెడ్డ పనిని ఆపాదించడాన్ని అసూయ అంటారు. ఈర్ష్య అంటే వాడు బాగుపడుతూ ఉంటే చూడలేకపోవడం ఈర్ష్య. పరోత్కర్ష అసహిష్ణుత్వం ఈర్ష్య. సద్గుణేషు దోషారోప అసూయ అని అంటారు. వాడు చేసేది మంచి పని, కానీ తప్పు చేసేస్తున్నారు, ఏదో ఆలయంలోనే మార్పులు చేసేస్తున్నారు, ఆలయంలో కళ్యాణాన్ని మార్చేశారంటూ తప్పుడును ఆపాదించడాన్ని అసూయలోకి చెందుతాయి. అనసూయక. అలాంటి ఏ అసూయ లేనివాడు రాముడు. క్షాంత, చాలా ఓరిమి కలిగినప్పుడు. అంటే ఒక తప్పు జరిగినప్పుడు ఆ తప్పుని విచారించకుండా దానికి శిక్షనిచ్చేవాడు కాదు. ముందు వెనుక అంటే శిక్షను పొందినవాడు, శిక్షించినవాడు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని కథంతా కనుక్కుని ఆ ఓరిని వహించి శిక్షణ వేసేటట్టు క్షాంతము కలిగి సాంత్వయిత. ఒకవేళ కనుక ఏ తప్పు చేయకుండా కనుక ప్రజలకు ఏదన్నా కొంచెం తన వల్ల పొరపాటుగా రాజరిక ధర్మం వల్ల ఏదన్నా ఏర్పడితే వాడిని దగ్గర ఉండి సాంత్వనపరిచి, నీ కష్టం కలిగింది, నా వల్లే కావచ్చు, నన్ను మన్నించరా అనడానికి కూడా ఎలాంటి వెనుకాడినటువంటి శీలం కలిగినవాడు. శ్లక్షణత, అన్నింటిలో కూడా చాలా చాలా చురుకుగా, చాలా స్పృహతో ఉండేవి, చాలా తెలివిగా ఉండేవి. కృతజ్ఞ, చేసిన మేలు చిన్నదైనా చాలా గొప్పగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుని అతను కట్టుబడి ఉండేవాడు. విజితేంద్రియ, ఎంత సుఖములు ఎన్ని సుఖములున్నా ధర్మాచరణకు విరుద్ధములైతే వాటికి ఎంతో నిగ్రహ శక్తి కలిగి ఉండేవాడు. మృదుశ్చ, చాలా మృదువైనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు. స్థిర చిత్తశ్చ, స్థిరమైన స్వభావం కలిగిన వాడు. సదా భవ్య, ఎప్పుడు మంగళములనే ఆశిస్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ అనసూయక, అంటే ఇవన్నీ ప్రజలు తమ నుండి తాము ఆలోచించి చెబుతున్న గుణం, దశరథుని వైపు నుంచి కాదు. అంటే ఇలా ఉంటాడు రాముడు అని వీళ్ళంతా పరిశీలించారు. ప్రియవాది, చాలా ఇష్టంగా మాతో మాట్లాడతాడు. భూతాన, అందరితో, మాతో కాదు, మధ్యలో ఉండే ఆవులో దూడలో అలాంటివి ఏమన్నా కూడా వాటితో కూడా చాలా ప్రేమగా మాట్లాడేటట్టే ఉంటాడు తప్ప ఇంకో రకమైనటువంటి ఎప్పుడు కూడా లక్షణమైనటువంటి మాట లేదా పరుషమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడేవాడు. పరుసత్యవాది, నిజము పలికేటట్టుగా ఉంటాడు. బహుశ్రుతానాం వృద్ధానాం బ్రాహ్మణానాం ఉపాసిత, చాలా పండితులైన మహా పెద్దలందరి యొక్క సేవ చేసిన వాడు రాముడు. తేన అస్య ఇహ అతులా కీర్తి, అందువల్ల ఆ పెద్దలని ఉపాసించడం చేత అతను ఉండే కీర్తి అమోఘమైన కీర్తి అండి. పెద్దలంతా కూడా అయ్యో ఎంత మంచివాడు రాముడు, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వినయము అనుకుంటూ ఉంటారు. మహర్షులు, వచ్చిన మహర్షులంతా తాము ఎక్కడికి వెళ్ళినా అయోధ్యకి వెళ్ళారండి, రాజకుమారుడు రాముడు ఉన్నాడు, ఎంత బుద్ధిమంతుడండి అంటూ ఆ కీర్తి లోకమంతా వ్యాపించేటట్టుగా తన ప్రవర్తన సాగుతోంది. తేజస్య, దానివల్ల యశస్సు పెరుగుతోంది, ఆ తేజస్సు పెరుగుతోంది. దేవాసుర మనుష్యానాం సర్వాశ్రేషు విశారద సమ్యక్ విద్యా ప్రదర్శనాత యథావత్ సాంగవేదవితు. ఇవన్నీ గతంలో అయిన గుణములే. అంటే వేదాంగములు తెలిసినవాడు. దేవ అసుర మనుష్యులలో సర్వాశ్రములలో కూడా విశారదుడైనటువంటి వాడు. విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చాడని లోకానికి కథ తెలిసిపోయింది కదా. విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్ళి విశ్వామిత్రుని ద్వారా అమోఘములైనటువంటి అస్త్రములన్నీ పొందినవాడనేటువంటి చరిత్ర అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి దేవతలకు కూడా సాధ్యం కానటువంటి ఎన్నో అస్త్రాలను పొందినవాడైనా గాంధర్వేచ భువిశ్రేష్ఠ. రాజా, మీకు తెలియదేమో, మీరేం చెప్పలేదు ఆ గుణాన్ని, మాకు తెలుసు. రాముడు అందంగా పాడతాడండి, చాలా సంగీతజ్ఞుడు. మాతో కలిసి ఉండేటప్పుడు అందమైన పాటలు పాడుతూ మాతో తిరిగేవాడు. గాంధర్వేచ భువిశ్రేష్ఠ, చాలా సంగీతం బాగా తెలిసినవాడు. మీ దగ్గర వినయంతో పాడటం లేదేమో, కానీ మాతో సరదాగా కలిసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా గానం చేస్తూ ఉండేవాడయ్యా. బభూవ భరతాగ్రజ కళ్యాణాభిజన సాధు అదీనాత్మ మహామతి విజయీ అభివినీత శ్రేష్టై ధర్మార్థ నైపుణై. అంటే ధర్మం అనగానేమి, అర్థం అనగానేమి, ధర్మ సాధన ఎట్లా, అర్థ సంపాదన ఎట్లా, ఇవన్నీ తెలిసిన ఉత్తములైనటువంటి పెద్దలతో సంపర్కం కలిగి ఉండడం చేత
రాముడికి ధర్మార్థ కామముల యొక్క ఆవశ్యకత తెలుసు, వాళ్ళని సంపాదించే విధానము, సాధించవలసిన తీరు తెలిసినవాడు రాముడు. యదా ప్రగతి సంగ్రామం, ఎప్పుడైనా సంగ్రామానికి వెళితే, అంటే ఈ 12 ఏళ్లలో రామచంద్రమూర్తి చిన్న చిన్న రాజ్యాలకు వెళ్ళడం, ఆయన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తే వాటిని సరిచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పడం లాంటివన్నీ చేశాడన్నమాట. ఈ మాటల్లో మనకు తెలుస్తాయి. అంటే 12 ఏళ్ళు సుఖంగా ఆ అంతఃపురంలోనే కూర్చుని లేడు రాముడు. రాజకార్యాలని తన మీద వేసుకుని దశరథ మహారాజు యొక్క చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా తను చేస్తూ అందరి దగ్గరికి, రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళడం, రాజులతో ఉండే అనైక్యం ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దడం, జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పడం, ఏదైనా కొంచెం గట్టిగా అతను మాట్లాడితే కనుక ఖబర్దారని ఒకసారి హెచ్చరించి రావడం కూడా రాముడు చేశాడు. ఇది చెప్తున్నారు ప్రజలు. సంగ్రామాత్ యదా ప్రజతి సంగ్రామం, ఎప్పుడైనా ఏదన్నా రాజ్యం మీదకి చిన్నగా దండయాత్రకో యుద్ధానికో రాముడు వెళితే, గ్రామార్థే నగరస్యవా గత్వా సౌమిత్రి సహిత నా అభిజిత్య వివర్తతే. ఎప్పుడైనా రాముడు ఫలానా మగధ దేశానికి వెళ్ళాడు, ఆడ చిన్న ఇబ్బంది ఉందిట అంటే రాముడు వెళ్ళాడంటే సర్దుకోవడం. నా అభిజిత్య నివర్తతే, ఎక్కడ పరాజయము లేకుండా, జయించకుండా వాడి తిరిగి వచ్చేవాడు కాడయ్యా రాముడు. కాబట్టి ఎక్కడా అతనికి తిరుగులేదు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సంగ్రామాత్ పునరాగమ్య కుంజరేణ రథేన పౌరాన్ స్వజనవన్ నిత్యం కుశలం పరిపృచ్యతి. యుద్ధాన్ని నుంచి వచ్చిన వాడు నగరంలోకి అడుగు పెట్టగానే మా అలసిపోయారు, ఇంక వెళ్ళిపోయి ఏసీలో పడుకోవాలి అనుకునేవాడు కాడు. నగరంలో రాగానే ఆ గుర్రమో ఏనుగో ఎక్కి వస్తుంటే అవి దిగేసి అందరిని పలకరించి, ఎలా ఉందిరా, నేను 10 రోజులు ఊళ్ళో లేను కదా, నీకు అన్ని సమకూరయ్యా లేవా, అందరితో మాట్లాడుతూ మా అందరినీ పలకరిస్తూ పెడతాడండి రాముడు. పుత్రేషు అగ్నిషు దారేషు ప్రేస్య శిష్య గణేషు నిఖిలేన ఆనుకూర్యాచ పితా పుత్ర నిబౌరసార్. రాముడు మా కుమారుల ఎందుకని, మా ఇంటి వంటల ఎందుకని, లేదా అగ్నిహోత్రంలో ఎందుకని, దారేషు మాకు ఉండేటువంటి ఆడవాళ్ళ విషయంలో కానీ, శిష్య గణేషుచ శిష్యులుగా ఉండేవాళ్ళ విషయంలో కానీ, అందరి యందు కూడా ఒక తండ్రి ఎలా కుమారుల విషయంలో ప్రవర్తిస్తాడో అంత బాధ్యతగా ఉంటాడు. శుశ్రూషంతే చవశిష్యా కచ్చిత్ కర్మసుదంసితా ఇతి నః పురుషం వ్యాఘ్ర సదా రామోభిభాషతే. జాగ్రత్తగా గురువులందరి దగ్గరికి వచ్చి, మీ శిష్యులు జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర ఉంటారా, అల్లరి చేయట్లేదు కదా, మిమ్మల్ని బాగా సేవిస్తున్నారు కదా, మీ పాఠాలు బాగా జరుగుతున్నాయి కదా అంటూ పెద్దల్ని అడిగారు. గురువుని సంప్రదించేవాడు. గురు శిష్య సంబంధాలు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్లుగా చూసేవాడు. ఇలా ఉండేవాడే కదా రాముడు. సదా రామ అభిభాషతే, అందరితో చాలా మనసు విప్పి మాట్లాడేటట్టుగా ఉంటాడు ఈ రాముడు. కాబట్టి వ్యసనేషు మనుష్యానాం దృశం భవతి దుఃఖిత. మాకు ఏదైనా కష్టం కలిగితే తాను బాధపడి తన కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగి, మా ఇంట్లో ఏదైనా కష్టం వస్తే తాను ఏడుస్తూ ఉంటే, రామా ఊరుకో, ఏం చేస్తాం, మాకు ఈ కష్టం వచ్చింది దేవుడి వల్ల వచ్చింది, నువ్వు ఊరుకో అని మేము మా ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని ఓదార్చడానికి వచ్చిన రాముడు కష్టపడుతుంటే రాముడిని ఓదార్చవలసిన అవసరం మాకేర్పడేదయ్యా. వ్యసనేషు మనుష్యానాం భృశం భవతి దుఃఖిత. మాకంటే ఎక్కువ బాధపడేవాడు మాకేదైనా కష్టం వస్తే. ఉత్సవేషు సర్వేషు, మా ఇంట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ అయితే, ఉత్సవాలు అయితే కనుక పితేవ పరిదుష్యతి, తోరణాల కట్టడం దగ్గర నుంచి, గుమ్మాలకి పసుపు రాయడం దగ్గర నుంచి, శుభలేఖలు అందించడం దగ్గర నుంచి, ఏవో పనులు చేయడం, మాతో పాటు సమానంగా తాను పనిచేస్తూ తన ఇంట్లోనే ఉత్సవం అవుతోందా అన్నట్లుగా ఒక తండ్రిలాగా మాతో ఉంటాడయ్యా. కాబట్టి సత్యవాది, మహేశ్వాస, వృద్ధసేవి, జితేంద్రియ, ఈ 4 రాజుకు ఉండేటువంటి ప్రధాన గుణములు. సత్యవాదిగా ఉంటాయి, అలాని చేతగాని వాడిలా ఉండకూడదు. మహేశ్వాస, మంచి వీర్యవంతుడై ఎలాంటి వాడినైనా జాగ్రత్త అని నిలబెట్టేటట్టుగా ఉండగలగాలి. వృద్ధసేవి, పెద్దల యొక్క మాటలు వింటూ రాజ్యాన్ని పరిపాలించగలగాలి. జితేంద్రియత్వం కలిగి ఉండాలి. ఈ 4 రానుకున్నాయి. స్మితపూర్వాభిభాషించ, నవ్వుతూ మాట్లాడతాడు, ముందు తాను పలకరిస్తాడు, నవ్వుతూ మాట్లాడతాడు, తాను ముందు పలకరిస్తాడు, పలకరించి నవ్వుతాడు. అంటే నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఎంత కష్టమైనా మనకేముంటుంది. ఒక వ్యక్తి గనక పలకరించిన వాడు మనతో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే ఎంత కష్టమైనా తొలగిపోతుంది కదా. ఏ కష్టము లేకుండా మాకు ధర్మం సర్వాత్మనాశ్రిత, అన్ని రకముల ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి ఏ ప్రవర్తనలో కూడా, అంటే ఏ వ్యక్తితో ఏ వ్యక్తి దగ్గర తాను మాట్లాడుతున్నాడో దానికి తగినట్టుగా ఆ వ్యక్తికి ఏమేం కావాలో ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ తాను ఉంటాడు. సమ్యక్
యోక్త శ్రేయసాంచ, ఏ పని ఎప్పుడు చేస్తే రాజ్యానికి మేలు కలుగుతుందో అలాగా మంచి యోక్తగా తాను ఉంటాడు. యుజుతి యోగేని, ఏ శ్రేయస్సుతో రాజ్యాన్ని కలిపేటట్లుగా తను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. నచ నా విగృహ్య కథారుచి, పనికిరాని కథల యందు ఎప్పుడూ దృష్టి పెట్టడు. రుచి అనేది లేదా ఆయనకి. ఉత్తరోత్తర యుక్తౌచ భక్త వాచస్పతిర్య, ఇవన్నీ వచ్చిన గుణములే వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తాయి. అంటే దశరథుడు తనకు తానుగా అనుకున్న గుణములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజల సమక్షంలో కూడా అవే గుణములు చెప్పాడంటే అర్థం ఏంటి? రాముడు అన్ని చోట్ల ఏకరూపతగా ఉన్నాడు లెక్క. దశరథుడు అంతఃపురంలో ఉండే దశరథుడు గమనించినవి, ప్రజలు గమనించినవి ఏకరూపంగా ఉన్నాయి అంటే రాముడు అన్ని చోట్ల ఏక ప్రవర్తనం తప్ప అక్కడ ఒకలాగా ప్రవర్తించేవాడు కాడన్నమాట. అది చెప్పడం కోసం వాల్మీకి చెప్పిన గుణములే మళ్ళీ అదే ప్రకారంగా చెప్తున్నట్లుగా మనకి ఈ పద్ధతిలో వస్తుంది. శుభ్రూహు, ఇంకా అతన్ని వర్ణిస్తూ అందమైనటువంటి కనుబొమ్మలు కలిగినవాడు. ఆయత తామ్రాక్ష, వెడల్పాటి ఎర్రటి కన్నులు కలిగినవాడు. సాక్షాత్ విష్ణువు ఇవస్సు, ఎప్పుడైతే వెడల్పైనటువంటి ఎర్రని కనులు అని ఎప్పుడైతే వర్ణిస్తాడో వాల్మీకి అప్పుడు ఖచ్చితంగా విష్ణుమూర్తి గుర్తురావు. వేదాంతములో కూడా ఈ లెక్క. కమలపత్రాక్ష అన్న, పుండరీకాక్ష అన్న సాక్షాత్తుగా శ్రీమన్నారాయణుడు అని వేదాంత నిర్ణయం. కాబట్టి ఇక్కడ వాల్మీకి కూడా ఆయత తామ్రాక్ష అనంగానే వెంటనే సాక్షాత్ విష్ణు, సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువు అయ్యా స్వయం ఆయన. రామ, ఇంతెందుకు చెప్పు, లోకాభిరామ, రాముడు లోకాభిరామ అంటే లోకములో ఉండే అందరినీ కూడా తన యొక్క గుణములతో అభిరామయతీతి, అభిరామ చాలా ఆనందపరుస్తాడు, ఎవరికి కష్టాన్ని కలిగించడు. ఎలాగా? బడి శౌర్య వీర్య పరాక్రమై, శౌర్యము చేత వీర్యము చేత పరాక్రమము చేత కూడా. ప్రజాపాలన తత్వజ్ఞ సహ రాగోపహతేంద్రియ శక్త త్రైలోక్యమప్యేక భోక్తుం కిన్ను మహీవిమ. ప్రజాపాలన తత్వజ్ఞుడైన, రాజ్యాంగం బాగా తెలిసినవాడు, రాగము చేత ఎప్పుడు కూడా ఆ కొట్టబడి ఇంద్రియ నిగ్రహం కోల్పోయేవాడు కానీ కాదు రాము. శక్త త్రైలోక్యమప్యేక, ఇతనొక్కడు కూడా 3 లోకములను కూడా పరిపాలించగలిగినటువంటి గుణములు కలిగినవాడు. కిన్ను మహీవిమ, ఇంక భూమి ఎంత లెక్క రాముడికి? 3 లోకాలు పరిపాలిస్తాడయ్యా మా రాముడు, ఈ భూమి ఎంతయా దశరథ? కాబట్టి హాయిగా అప్పచెప్పేయచ్చు. నాస్య క్రోధ ప్రసాదశ్చ, అనవసరంగా క్రోధము లేదు, అనవసరంగా ప్రసాదము లేదు. నిరర్ధోస్తి కదాచన, ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా అది నిరర్ధకము కాదు. ఏ పని చేసినా ఆ పనికి ఏదో ఒక ప్రయోజనం, ఆ ప్రయోజనం వల్ల రాజ్యానికి మేలు, తద్వారా ప్రజలకు మేలు ఏదో ఉంటుంది తప్ప నిరర్ధకంగా ఏ పని తాను చేయదు. హంత్యేవ నియమాత్ వధ్యాను అవధ్యే నచ కుప్యతి, తప్పనిసరిగా శిక్షించవలసి వస్తే వాడిని విడిచిపెట్టు, శిక్షిస్తాడు, ధర్మబద్ధంగా శిక్షిస్తాడు. అబద్ధుడైన వారి విషయంలో వాడు ఏ పొరపాటు చేసినా జాగ్రత్తగా కోపగించకుండా వాడికి బుద్ధి చెప్పి పంపిస్తాడు. ఎవరిని ఎలా దారిలో పెట్టాలో రాముడికి తెలుసు. యునర్థై ప్రహృష్టశ్చ తమసౌ ఎత్ర దుష్యతి, తమ్ అసౌ ఎత్ర దుష్యతి. ఆ వ్యక్తి ఉన్నతుడై ప్రహృష్టంగా ఉండాలంటే ఏవేవి అతనికి ఇచ్చి అతను ఆనందపరచాలో తెలుసు. ఒక వ్యక్తి కనుక లోకానికి ఉపయోగిస్తుంటే ఆ వ్యక్తికి ఎన్నెన్ని సౌకర్యములు కలిగించి ఆ వ్యక్తి ద్వారా మేలులు పొందాలో కూడా తెలియాలి అధికారులకి, నాయకులకి. ఇవన్నీ ఉంటాయి. శాంతై సర్వ ప్రజాకాంతై ప్రీతి సంజననైంద్రుణాం, శాంతములైన గుణములు కలిగినవాడు, ప్రజలందరినీ కూడా వ్యామోహపరిచేటట్టుగా ఆహ్లాదపరిచేటట్టుగా ఉండేటువంటి గుణముల యొక్క సముదాయము కలిగిన వాడు. ప్రీతి సంజననై నృణాం, అందరికీ ప్రీతినే కలిగించేటట్టుగా ఉంటాడు తప్ప ఎప్పుడూ కూడా రాముడిని అబ్బా రాముడు వస్తున్నాడా, ఇవి రాముడు ఇలా మాట్లాడాడు అనే మాటలే మా దగ్గర రావయ్యా. పుణై విరుచే రామ దీప్త సూర్య ఇవ అంశుభి, ఇలాగా సూర్యుని చుట్టూ కిరణములు ఉండి సూర్యుడు ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాడో అలా రాముడు కూడా ఇన్ని గుణములు కిరణములుగా ఉండి ప్రకాశిస్తున్నాడు సూర్య భగవానుడిలాగా. ఇలాంటి రాముడితో ఏవం గుణ సంపన్నం రామం సత్యపరాక్రమం లోకపాలోపమం నాగం అకామయత మేదిని. ఈ భూమి అంతా రాముడిని కోరుకుంటోంది రాజుగా అని అవే మాటలు చెప్పి వత్సః శ్రేయసి జాతస్తే దిష్ట్యా అసౌ తవ రాఘవ. దశరథ మహారాజా,
నీ అదృష్టం కొద్దీ నీ కడుపున పుట్టాడయ్యా, ఇంత గొప్పవాడు. దిష్ట్యా పుత్రగుణైర్యుక్త మారీచ ఇవ కాశ్యప్. ఎలాగైతే బ్రహ్మదేవునికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి మరీచ ప్రజాపతి ఎలాగైతే ఆవిర్భవించాడు, మారీచుడు ఏ మారీచుడు కాదు సుమా, ఆయన మరీచి అని అంటారు. మరీచి ప్రజాపతి ఎంత గొప్పవాడో, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సరైనటువంటి వారసుడో, అలాంటి వారసత్వం నీకు లభించిందయ్యా కశ్యపుడు కుమారుడుగా. బలం ఆరోగ్యమాయుష్య రామస్య విదితాత్మన దేవాసుర మనుష్యేషు స గంధర్వోరగేషు ఆశంసతే జనసర్వ రాష్ట్రే పురవరే కథ. మా ఊళ్ళో ఉండేటువంటి మా ప్రజలంతా రోజు అనేక దేవుళ్ళకి మొక్కుతారు. తెలుసా నీకు? తెలియదేమో. మీ ఇంట్లో ఒక దేవుణ్ణే పూజిస్తారు, మేము చాలా మంది దేవుణ్ణి పూజిస్తాం. ఎందుకు తెలుసిన? దేవతల్ని పూజిస్తాం, అసురుల్ని పూజిస్తాం, మనుష్యుల్ని పూజిస్తాం, గంధర్వుల్ని పూజిస్తాం, పావుల్ని పూజిస్తాం. ఎందుకు ఇంతమందిని పూజిస్తామో తెలుసిన? రాముడు బాబు, రాముడికి బలం కావాలి, రాముడికి ఆరోగ్యం కలగాలి, రాముడి యొక్క ఆయుర్దాయం పెరగాలి అని మేము పూజిస్తాం. ఇతర దేవతల్ని పూజించాలనో వాళ్ళందరినీ పూజిస్తే మాకేదో వస్తుందో మేము పూజించాం. మా ఇంట్లో వాళ్ళంతా కూడా స్త్రీయ, ఆడవాళ్ళు కావచ్చు, వృద్ధాహ, వృద్ధులు కావచ్చు, తరుణ్యశ్చ, కన్యపిల్లలు కావచ్చు, సాయం ప్రాతః సమాహిత, పొద్దున్న సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసినంత నిక్కచ్చిగా మా వాళ్ళంతా ఈ దేవతల దగ్గర కూర్చుని సర్వాన్ దేవాన్ నమస్యంతి. అగ్నిహోత్రుడా నీకు నమస్కారం, వరుణదేవుడా నీకు నమస్కారం, యముడా నీకు ఇంతే మా పని. ఎందుకు? రామస్యార్థే యశస్విన. రాముడు బాగుండాలి, రాముడు మా పిల్లలు బాగుండాలి, మేము బాగుండాలని కోరుకోమని మేము రాముడు బాగుండాలని కోరుకుంటాం. ఇలా ఉంటారు మా ప్రజలంతా కూడా. తేషా మాయాచితం దేవ తత్ప్రసాదాత్ సమృద్ధ్యత. అలాంటి రాముడు నీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల, నీ ప్రసాదము వలన సమృద్ధ్యత, మరింత సమృద్ధిని పొందుగాక. అంటే రాజా పదవిని అధిరోహించి తాను రాజై మమ్మల్ందరినీ ఏలుగాక. రామమిందీవరశ్యామం సర్వశత్రుని బలగణం. ఇందీవరశ్యామం, ఇందీవరం అంటే కలువ పువ్వు, నల్ల కలువ లాంటి ఒక మృదువైన నల్లనైన దేహఛాయ కలిగినటువంటి వాడు రాముడు. సర్వశత్రుని బలగణం, శత్రువులందరినీ కూడా జయించడంలో సమర్థుడు. పశ్యామ యౌవరాజ్యస్థం తవ రాజోత్తమాత్మచం. అలాగా నువ్వు యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకుని చెప్పావు కదా, మరి యువరాజుగానైనా కనుక తాను పట్టాభిషిక్తుడు అయితే తమ రాజోత్తమ ఆత్మజం, ఉత్తమ ఆత్మజుడుగా రామచంద్రమూర్తి యువరాజు కాదగిన వాడు, అందు సందేహం లేదు. ఇది మా అందరి యొక్క సాముదాయిక నిర్ణయము అంటూ వాళ్ళంతా చేతులెత్తి రామచంద్రమూర్తిని రాజుగా చేయమని ప్రార్థన చేశారు. తను దేవదేవో మమమాత్మజంతే సర్వస్య లోకస్య హితే నివిష్టం హితానః క్షిప్రముదారజుష్టం ఉదారుషేతుం వరదత్వమర్హసి. నాకు ఈ వరం ఇవ్వవా అడుగుతారు ప్రజలంతా. వరదా, ఈ వరం ఇవ్వయ్యా. ఏం వరం కావాలి మీకు? రాముడిని పట్టాభిషేకుడిని చెయ్యింది, అదే మా గొప్ప వరము అంటూ హితాయ నః, మా అందరి హితము కోసం ఉదారజుష్టం అంటే ఉదార బుద్ధి కలిగి మనందరినీ ప్రేమించగలిగే గుణ సంపద కలిగిన రాముణ్ణి, దేవదేవోపమ ఆత్మజం, భగవంతుడితో దేవదేవుడు అంటే భగవంతుడు కదా, భగవంతుడితో సమానమైన గుణ సంపద కలిగిన ఈ కుమారుణ్ణి యువరాజుగా చేస్తే మా అందరికి హితం కలుగుతుంది, మేమంతా హాయిగా ఉంటాం. కానీ ముదా అభిషేకం వరద త్వమర్హసి, తొందరగా ఆనందంగా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయవలసినది అని ప్రార్థిస్తూ రెండవ సర్గను ముగించాడు వాల్మీకి. అథ తృతీయ సర్గ. తేషామంజలి పద్మాని ప్రగృహీతాని సర్వశః ప్రతిగృహ్య అబ్రవీద్ రాజా తేభ్యః ప్రియహితం వచః. వాళ్ళంతా ఊరికే మాట్లాడాల, అంజలి పద్మాని అందరు చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడారు. ఒక్కసారి కొన్ని వేల మంది కనుక చేతులు జోడించి ఇలా ఉంటే ఆ చేతులను చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? తేషామంజలి పద్మాని, అన్ని కూడా పద్మాల్లో ఉన్నాయి, పద్మాలు పట్టుకున్నట్లుగా ఉన్నారు అందరం కూడా చేతులు జోడించి. అంటే పద్మములతో ఇప్పటిదాకా గుణార్చన చేశారు కదా, ఇన్ని గుణము నామములు చెప్తే ఏం చేయాలి? అర్చన చేయాలి. గుణముల యొక్క సార్థకత ఏది? అర్చన చేయడం. ధ్యాయన్ స్తువన్ నమస్యంశ్య యజమానస్తమేవచ అంట. ధ్యాయన్ మనస, స్తువన్ వచస, నమస్యన్ కాయేన. ఈ మూడు పనులు కావాలి కదా. ధ్యాయం మనస్సులో ధ్యానించి
రాముడు గొడవలన్నీ పలికారు. ఇప్పుడు అంజలి పద్మాలు ఘటించి త్రికరణ శుద్ధిగా రాముడిని మేము కోరుకుంటున్నాము అని ప్రార్థించారు. అందులో వాల్మీకి అంజలి పద్మాలు అంటారు. ఇలా చేతులు జోడించమని పద్మాల్లా ప్రకాశించాయి. రాముణ్ణి రమ్మని, రాముడు రాజుగా ఉంటే ఆ గొడవలతో అర్చన చేసేటట్టుగా అయోధ్య ప్రజలంతా ఉన్నారనిపించి ప్రతిగృహ్య వారందరి అంజలిని గ్రహించిన వాడే దశరథ మహారాజు. ప్రగృహీతాన్ని సర్వశ అందరిని చూస్తే అందరూ చేతులు జోడించారు, నమస్కరిస్తున్నారు. చాలా ఆనందం కలిగింది. ప్రియహితం వచ వాళ్ళందరికీ ప్రియాన్ని హితాన్ని కలిగించేటట్లుగా మాట్లాడుతారు. ప్రియము హితము అని రెండు ఉంటాయి. ప్రియం అంటే ఇష్టమైనది, హితం అంటే శ్రేయప్రదమైనది. ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకుండా ప్రియం, ఇష్టం లేక హితము మనకి ఇష్టం ఉండదు, ఏదో ప్రియం. ఏదో షుగర్ వచ్చిన వాడికి మధురం తినాలనిపిస్తుంది, అది ప్రియం. కానీ హితం హితమైనటువంటిది అంటే ఇప్పుడు ఈ వస్తువు, ఈ గుణము, అది ఈ పదవి, ఇది తనకిస్తే అతనికి అన్యాయం, ఏదో కష్టం కలుగుతుంది, ఇబ్బంది కలుగుతుంది అంటే తనకి ఇవ్వకుండా హితం అంటే. హితం అంటే ఏది అతనికి మేలు చేస్తుందో అది. ప్రియం అంటే ఏది అతనికి ఇష్టమో అది. కేశాం ప్రియం హితం, ఈ రెండు రాముడే అని వీళ్ళు అంటున్నారే, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రియాన్ని హితాన్ని కలిగించేటట్టుగా మాట్లాడుతూ ఆహోస్మి పరమ ప్రీత ప్రభావశ్చ అతులో మమ ఎన్నే జ్యేష్టం ప్రియం పుత్రం యౌవరాజ్యస్థ విక్షత. చాలా ఆనందంగా ఉంది, పరమ ప్రీతుడిని అయ్యా నేనంత గొప్పవాడిని. ప్రభావశ్చ అతులహ మమ, నా యొక్క ప్రభావం చాలా గొప్పది. రాముడు నా కుమారుడు కదా, నా కుమారుడిని మీరంతగా ఇంత ఇదిగా మీరు ప్రార్థిస్తున్నారంటే అలాంటి కుమారుడి కన్నా నేనంత గొప్పవాడిని అని అనుకున్నాడు కదా. రాముడు గొప్పవాడా, దశరథుడు గొప్పవాడంటే ఇంత వాడిని కన్న దశరథుడు నేనే. అతులో మమ ఎన్నే జ్యేష్టం ప్రియం పుత్రం, నా పెద్ద కుమారుణ్ణి రాజుగా చూడాలనుకుంటున్నారు కదా. ఇది ప్రత్యర్చ అని వాళ్ళని ప్రత్యర్చన చేసి, అర్చ పూజాయ, వాళ్ళు అంజలి పద్మాలతో దశరథుడిని పూజించారు. అయ్యా మీకు దండం పెడతామయ్యా, ఇవన్నీ మా పూలు అనుకోవయ్యా, నీ కాలం చేస్తాం అనుకోవయ్యా, రాముడిని వరంగా ఇవ్వా అంటే ప్రత్యక్ష మాటలతో వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ అర్చించాడు దశరథ మహారాజు. అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా మాట్లాడుతూ రాజా బ్రాహ్మణానిదమబ్రవీతు, పక్కన పురోహితులు ఉంటారు, వాళ్ళకేసి తిరిగాడు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు. వశిష్ఠం వామదేవంచ తేషామేవోపశుద్ధతాం, వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ చైత్ర శ్రీమానయం మాసః పుణ్య పుష్పిత కారణః యౌవరాజ్యాయ రామస్య సర్వమేవోపకల్ప్యతాం. మంచి మాసం వచ్చింది చైత్రమాసం. చైత్ర శ్రీమంతమైన మాసం. పువ్వులన్నీ చక్కగా వికసించి తోటలన్నీ పువ్వులతో నిండి ఉండే పవిత్ర మాసం కదా చైత్రమాసం. అదే రాముని యొక్క అవతరించిన మాసం అదే చైత్ర శ్రీమాన్ అయం మాసః పుణ్య పుష్పిత కారణ, ప్రతి చెట్టు ఏదో పువ్వులు పూసి అందంగా కనిపిస్తుంది ప్రపంచం అంతా కూడా. కాబట్టి యౌవరాజ్యాయ రామస్య, ఇదే రామునికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయడానికి వీలైనటువంటి సమయం. సర్వమేవ ఉపకల్పిత, వెంటనే అన్ని సిద్ధం చేయండి. రాజ్యస్తు ఉపరతే వాక్యే జనఘోషో మహానభూత్, ఎప్పుడైతే మీరంతా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయండి అంటున్నాడో ఇంకా ఆ మాట పూర్తి కాకుండానే ప్రజలందరూ పెద్ద గోల పెట్టారు. జనఘోష మహానభూతు, చాలా ఆనందంగా, ఏదో ఆనందంగా అరిచేటప్పుడు స్వస్యస్తు అనో శుభమనో ఏదో మాట్లాడతారే, ఒక్కసారిగా జనఘోష పెరిగింది. రామునికి పట్టాభిషేకం చేయడానికి రాజు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇప్పటిదాకా మాట్లాడడం లేదు, ఆజ్ఞాపన చేయండి. ఇప్పటిదాకా ఉంటే మాట్లాడాడు, ఆలోచిస్తాను, 2 ఏళ్ళు ఆగండి అనొచ్చు. రాజుకు ఉండేటువంటి ఆ స్వాతంత్ర్యం అట్లా ఉంటుంది. మేము ఎంత ప్రార్థించినా మీరంత అడుగుతారా, వెంటనే దీపం అంటారా, నన్ను ఇంకొక 2 ఏళ్ళ దాకా నేనే ఉంటా అన్నా అంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే పక్కకి తిరిగి వశిష్ఠాది మహర్షులతో వెంటనే రాముడి పట్టాభిషేకాన్ని సిద్ధం చేయండి అనేటప్పటికీ వాళ్ళకు ఉండే ఆనందం ఇంత అంతగా. జనఘోష మహానభూతు శనైస్తస్మిన్ ప్రశాంతే చ జనఘోషే జనాధిప, అంత పెద్ద గగ్గోలు పెట్టేసినప్పటికీ ఎంత ఆనందం వీళ్ళందరికీ అని వశిష్ఠం మునిషార్దూలం రాజా వచనం. వశిష్ఠుడితో ఇలా అంటున్నాడు, అభిషేకాయ రామస్య యత్కర్మ సమరిక్షదం తదద్య భగవన్ సర్వం ఆజ్ఞాపయితు మధ్యసి. అక్కడ ఉండే పురోహితులందరితో చెప్పాడు, మీరు అంటే సిద్ధం చేయండి. వశిష్ఠుడితో అలా మాట్లాడచ్చు, అలా మాట్లాడడానికి వీలేదు.
వశిష్ఠుణ్ణి ఆజ్ఞాపనగా చేయకూడదు, అభ్యర్థనగా మాట్లాడాలి. ఆయన గురువు కదా ఆయన. కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే అభిషేకాయ రామస్య, రామునికి అభిషేకము కొరకు యత్ కర్మ, ఏదైతే చెయ్యవలసి ఉన్నదో సపరిచ్ఛేదం, ఉపాంగములతో కూడిన పూర్తి పట్టాభిషేక కర్మనంతా తదద్యా భగవన్, ఓ పూజ్యుడా, సర్వం ఆజ్ఞాపయితు మనసి, నేనేం చెయ్యాలో నువ్వు నాకు ఆజ్ఞాపన చేసింది. ప్రజలందరి మధ్యన ఇంతమంది ఉంటే ఒక ఆ వినయం దశరథ మహారాజు చెప్పి వెళ్ళిపోయి లోపల సారి ఏమనుకోకండి అనొచ్చు వశిష్ఠుడితో. అలాంటల్లా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉంటే వశిష్ఠుడి కేసి తిరిగి దండం పెట్టి నన్ను ఆజ్ఞాపించండి గురుదేవా, ఏం చేయమంటారు. ఇది దశరథుని యొక్క ఉండేటువంటి గుణం. తచ్చుత్వా భూమిపాలస్య, ఇది అనేటప్పటికీ వశిష్ఠుడు ఎంతో ఆనందపడి విజయసంతమ ఆదిదేశ అగ్రత రాజ్ఞ స్థితాన్ యుక్తాన్ కృతాంజలి, తన వెంట చాలా మంది ఉంటారు బ్రాహ్మణోత్తములు, తన పని చేయబడ్డానికి ఎప్పుడు చెబితే అప్పుడు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే వ్యక్తులు ఉంటారు, పురోహితులు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా రాజు యొక్క సమక్షంలోనే ఇలా ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. సువర్ణాదీని రత్నాని బలీన్ సర్వౌషధీరపి శుక్లమాల్యాంశ్చ లాజాంశ్చ పృథక్చ మధుసర్పిషి, ఇవన్నీ సిద్ధం చేయండి అయ్యా. సువర్ణాలు బంగారపు పథకాలు రెడీ సిద్ధం చేయండి, రత్నములు సిద్ధం చేయండి. బలి ఎవరెవరికి బలులు ఇవ్వాలో, అంటే బలి అంటే బలి ద్రవ్యములు పూజలు ఉంటాయి. బలి అనేది పూజ, బలి అనే పదమును కూడా పూజ అనర్థం. ఏ ఏ పూజలకి సిద్ధపడాలో ఆ పూజలన్నీ సిద్ధం చేయండి. సర్వౌషధీరపి, అన్ని ఔషధులను కూడా, చాలా చెట్లు కావాలి, చాలా మూలికలు కావాలి. అభిషేకంలో ఏ ఏ కలశంలో ఏ ఏ మూలికలు వేయాలో మనకి మాఘమాసంలో మన వాళ్ళు 1000 కలశాల అభిషేకం అప్పుడు చూపిస్తారు. ఇక్కడ ఈ ద్రవ్యం వేయాలి, ఇక్కడ ఏవో వట్టిబేలు వేయాలి, ఇక్కడ తులసి కాష్టం వేయాలి, ఇక్కడ అక్షతలు వేయాలి, ఇక్కడ మధుసర్పులు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ కలశములో ఏవేవి ఔషధులు కావాలో అవన్నీ తెప్పించాలి. శుక్లమాల్యాంశ, తెల్లని పుష్పములన్నీ తెప్పి, పట్టాభిషేకానికి తెల్లని పుష్పములు, తెల్లని గొడుగు అన్ని తెల్లవి కడతారు. తెల్లవి కట్టుట అది పట్టాభిషేకంలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దీక్షా పద్ధతి అని అంటారు. ఆ రకంగా శుక్లమాల్యాంశ, లాజాంశ, పేలాలని అలాంటివి, పృథక్చ విడివిడిగా మధువు నెయ్యి కూడా, మధుసర్పిషి పృథక్చ, విడివిడిగా తేనె కావాలి, నెయ్యి కావాలి, ఇవన్నీ సిద్ధం చేయండి. అహతాని చ వాసాంసి, అహతములంటే కత్తిరించకుండా తానుగా నేసినటువంటి వస్త్రములన్నీ కాదు. రథం సర్వాయుధాలని, ఒక అందమైనటువంటి రథాన్ని తయారు చేయండి, రాముణ్ణి ఊరేగించడానికి ఆయుధములన్నీ సిద్ధం చేయండి. చతురంగ బలంచైవ గజంచ శుభలక్షణం, శుభలక్షణం గజం అంటే వీళ్ళ భద్రాశ్వం ఉంటుంది, రాజులు ఎక్కి తిరగవలసినటువంటి ఒక గజం ఉంటుంది, ఆ గజాన్ని సిద్ధం చేయండి. చామరం యజనే శ్వేతే, తెల్లని చామరాన్ని సిద్ధం చేయండి. ధ్వజం ఛత్రంచ పాండురం, తెల్లని గొడుగు సిద్ధం చేయండి. శతంచ శాతకుంభానాం, కుంభానాం అగ్నివర్చసాం, శాతకుంభములని కుంభములని అగ్నివర్చస్కములుగా ఉండే, అంటే అగ్నిహోత్రములు నిర్వహించడానికైనా మండలార్చన చేయడానికైనా ఉండేటువంటి అన్ని రకాల కలశములు సిద్ధం చేయండి. హిరణ్య శృంగ వృషభం సమగ్రం వ్యాఘ్రచర్మచ ఉపస్థాపయత ప్రాతః అగ్నియాగారం అగ్నియగారం మహీపతే, రాజుగారికి యజ్ఞం చేయడానికి కూర్చోవాలి కాబట్టి ఆయన వ్యాఘ్ర చర్మం మీద కూర్చోవాలి, పులి చర్మం మీద కూర్చుని ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయాలి. ఒక్కొక్క చర్మం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సిద్ధి కలుగుతుంది అంటారు. మంత్రసిద్ధి కలగాలంటే జింక చర్మం మీద కూర్చోవాలి, కార్యసిద్ధి కలగాలి అంటే వ్యాఘ్ర చర్మం మీద కూర్చోవాలి. ఇలా ఏదో సిద్ధికి ఇంకొక చర్మం ఇలాగా వాడతారు. అవన్నీ శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి ధర్మాలు. కాబట్టి అగ్నియగారంలో ఈ కార్యము రాజరికమైనటువంటి కార్యం కాబట్టి ఈ కార్యము సిద్ధి కావడం కోసం వ్యాఘ్ర చర్మాన్ని సిద్ధం చేయండి. హిరణ్య శృంగ వృషభం, ఒక వృషభాన్ని, బంగారు కొమ్ములుగా ఉండేటువంటి వృషభానికి బంగారు తగిలించినటువంటి కొమ్ముల యొక్క అలంకారం చేసి ఆ వృషభాన్ని కూడా సిద్ధం చేయండి. ఉపస్థాపయక్ష అన్యత్ కించిత్ ఏష్టవ్యం తత్సర్వం ఉపకల్పితం, మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, పుణ్యాహవాచనం చేయాలంటే మీ అందరికీ ఏంటో తెలుసు, విశ్వక్సేన పూజకి ఏం కావాలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఆ హోమం అగ్నిహోమం చేయాలంటే ఏమో తెలుసు. ఏష్టవ్యం యద్యత్, ఏది ఏది అవసరం ఉంటుందో అదంతా కూడా సర్వం ఏవ ఉపకల్పిత, మీరంతా సిద్ధపరచవలసినది వశిష్ఠ మహర్షి వారందరికీ ఆజ్ఞాపించడం. అంతఃపురస్య ద్వారాణి సర్వస్య నగరస్య చ చందనస్సగ్భిరక్ష్యంత
ధూపైశ్య ఘ్రాణహానిభి, అంతఃపురాలకు ఉండే అన్ని ద్వారాలకి, అంతేకాదు నగరములో ఉండే అన్ని ప్రాంతాలకి తోరణాలు కట్టండి, సెంట్లు పూయండి, చందనాలు పూయండి, ధూపములు పెట్టండి. ఎక్కడ చూసినా సుగంధం ఉండాలి తప్ప వేరే దుర్గంధం వినిపించడానికి, దుర్గంధం రావడానికి వీలు. అలా ఘ్రాణహానివి ఒకసారి అప్ప ఎంత బాగుంది అనుకోవాలి తప్ప ఏదో అనవసరంగా పెట్టారండి పొగ అనుకున్నట్టు ఉండకూడదయ్యా. ఘ్రాణహానివి సుగంధి ఆ రకంగా ఉండాలి. ప్రశస్తమన్నం గుణవతు దధిక్షీరోపసేచనం, చక్కగా అందంగా వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టడానికి వీలుగా దధిక్షీర ఉపసేచనం, పాలన్నము పెరుగన్నము అని అంటారు. పాలన్నం పెరుగన్నం అంటే విందు భోజనం అంతా వస్తుంది. అన్నంలో పెరుగన్నము అంటే ఎన్నెన్ని కూరలు ఉండాలో అన్నెన్ని కూరలతో తినే భోజనానికి చిట్ట చివరిది పెరుగన్నం. ఎన్ని రకాల ఉపాహారం అంటే, ఉపహారం అంటే ఏదో లడ్డు కావచ్చు, పూరీలు కావచ్చు, అవన్నీ ఉంటాయి కదా. వీటన్నిటికీ చిట్ట చివరి అన్నం పాలన్నం. క్షీరాన్నము అంటే పిండి వంటలన్నీ చెయ్యి. పెరుగన్నం అంటే ఎన్నెన్ని రకాల పదార్థాలతో అన్నాలు పెట్టాలో అన్నీ ఏర్పాటు చేయండి. ఈ రెండే ఎందుకు చెప్పారంటే పాలన్నం పెరుగన్నమే పెడతారా, ఇంకేం పెట్టరా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఈ రెండు సూచనలు అంటారు. పెరుగన్నం ఏర్పాటు చేయండి అంటే తక్కిన వంటకాలన్నీ చేష్యము, లేహ్యము, ఏదో భక్ష్యము, ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయండి అని అర్థం మాట. పాలన్నం అంటే పరమాన్నం అంటారు. ఈ రెండు కూడా మీరంతా సిద్ధం చేయండి అని చెప్పారు. ఆ తరువాత ద్విజానాం శతసాహస్రే యత్ ప్రకామం అమలం భవేత్ సత్కృత్య ద్విజముఖ్యానాం సుప్రభాతే ప్రదీయత. ఘృతం దధి చ లాజాశ్చ దక్షిణాశ్చాత్ పుష్కలాః సూర్యే అభ్యుత్తే మాత్రే శ్వః భవితా స్వస్తివాచనం. బ్రాహ్మణాశ్చ నిమంత్రియంతాం కల్ప్యంతాం ఆసనాని చ ఆబధ్యంతాం పతాకాశ్చ రాజమార్గస్య శిక్ష్యతాం. గబగబా అంటే బహుశా పుష్యమి నక్షత్రం దగ్గరికి వచ్చేసి వీళ్ళు పునర్వసు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు నక్షత్రాల్లో వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. రాముడి పుట్టినరోజు నాడే ప్రకటించాడు, అది తమాషా. చైత్ర పునర్వసు నాడే ప్రకటించేశాడు పట్టాభిషేకం రేపు అని. కాబట్టి పుష్యమికి పట్టాభిషేకం కదా, ఆ పట్టాభిషేకం కోసం గబగబా మీరంతా కూడా సత్కృత్య ద్విజముఖ్యులైన వారందరికీ కూడా సిద్ధం చేసి వాళ్ళకి ఏమేమి దీక్షావసరాలు ఇవ్వడం అవన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ సత్కృత్య శ్వః రేపటికల్లా వాడు సిద్ధంగా ఉండేది చూడండి అయ్యా. ఘృతము, దధి, లాజలు, దక్షిణలు మరి పుష్కలంగా ఏర్పాటు చేయండి. సూర్య అభ్యుదిత మాత్రే శ్వః భవితా స్వస్తివాచనం. సూర్యోదయం అయినది అంటే మీరు ప్రారంభించాలి స్వస్తివాచనం. ముందు మంగళవాద్యం కావాలి, స్వస్తివాచనం కావాలి, పట్టాభిషేకానికి సంబంధించిన కర్మ ప్రారంభం కావాలి. ఆలస్యం చేయదు, ఇది ప్రజాభీష్టము అన్నట్లుగా ప్రకటించాడు. ఆ రకంగా రాజమార్గం. బ్రాహ్మణాశ్చ నిమంత్రియంతాం, ఎక్కడెక్కడ ఏ గుంచుకులు అవసరమో వాళ్ళందరినీ నిమంత్రించండి. కల్ప్యంతాం ఆసనాంచ, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కూర్చోవాలో వాళ్ళకి ఆసనాలు సిద్ధం చేయండి. ఆబధ్యంతాం పతాకాశ్చ, అన్ని ఇళ్ల మీద పతాకాలు ఉండాలి, ధ్వజ పతాకాలు ఎగరాలి. పట్టాభిషేకం రాముడికి తెలియాలి. రాజమార్గస్య శిక్ష్యతాం, రాజమార్గములన్నీ కూడా పవిత్రమైనటువంటి ఆవు కలాపీలతో సుగంధ ద్రవ్యములతో వాటిని తలపండి. సర్వే చ తాళావచరాః గణికాశ్చ స్వలంకృతాః కక్ష్యాన్ ద్వితీయమాసాద్య తిష్టంతు నృపవేశమనః. రాజుగారికి అంతఃపురానికి రెండవ ప్రాకారంలో ఎవరు ఉండాలి? తాళములు, తతములుగా ఉండేటువంటి ఈ గణికలు, నాట్యములు చేసేవారు, సంగీతములు పాడేవారు, నృత్యములు, వీళ్ళంతా కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగములు. కక్ష్యా ద్వితీయం దేవాయతన చైత్యేషు సార్వభక్షాః సదక్షిణాః ఉపస్థాపయితవ్యాః స్యుః పానీయోగ్యాః పృథక్ పృథక్. భగవంతుని యొక్క దివ్య సన్నిధానాలు ఉంటాయి, ఆలయములు ఉంటాయి. ఆలయముల దేవాయతం అంటే ఆలయములు ఉంటాయి. ఆలయముల దగ్గర ఏముండాలి? సాన్నభక్షాః సదక్షిణాః, వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర తగినట్టుగా ప్రసాదాలు పెట్టండి, తగినట్టుగా వాళ్ళకి దక్షిణలు ఇవ్వండి. ఎవరిని కూడా ఉపస్థాపయితవ్యాస్యు మాల్యయోగ్యాః పృథక్ పృథక్. ఉపస్థాపయితవ్యాః, ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరిని నియమించాలో వారందరినీ నియమించి ఇవన్నీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అందేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయండి. దీర్ఘాశిబద్ధాః యోధాశ్చ సన్నద్ధాః పృష్ఠవాససః మహారాజాంగణం సర్వే ప్రవిశంతు మహోదయం. మహోదయం అని పిలువబడేటువంటి రాజుగారి ప్రాంగణంలో ఎవరుండాలి? మంచి కత్తులు, కటారులు ధరించి రక్షణకు ఉండేటువంటి బాడీ గార్డ్స్ లా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా గబగబా వచ్చేయాలి. రాజుగారి చుట్టూ నుంచోవాలి అంతా కూడా. ఏవం వ్యాతిష్య
ఇలా ప్రకటించి ఆదేశించి విప్రౌతౌ క్రియా తత్ర సునిశ్చితం. విప్రౌ వశిష్ఠుడు వామదేవుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సునిశ్చితం చక్రతుహూచ ఏవ ఏవ శేషం పార్థివాది నివేదించారు. ఇలా ఇలా జరుగుతుంది అని రాజుగారికి అక్కడ ఉండేవాళ్ళకి పురమాయించి కృత విద్యేవ చ అబ్రూత అభిగమ్య జగత్పతి. మీరు చెప్పినవన్నీ చేశామనే వార్త వినేంత వరకు వీళ్ళు అదే పనిలో చేశారా, అయ్యా అయిపోయిందండి సిద్ధమండి అని చెప్పి కృతం కృతం అని అందరూ చెప్పారు. ఎవరెవరికి ఏ పని చెప్పారో వాళ్ళంతా ఆ పని చేసి వచ్చి కృతం మేము చేసేసామండి అని చెప్పాలి. అలా కృతమని వినేంత వరకు కూడా వాళ్ళు విని అధిగమ్య జగత్పతి జగత్పతి అయినటువంటి దశరథ మహారాజుతో యథోక్త వచనం ప్రీతం హర్షయుక్తో దిజక్షం. అయ్యా మనం పురమాయించాం, అన్ని పనులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, ఇంకా పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమవుతాము అని వశిష్ఠ వామదేవులు ఇద్దరూ కూడా దశరథ మహారాజుతో చెప్పారు. తతస్సుమంత్రం ద్యుతిమాన్ రాజావచనమబ్రవీత్ రామః కృతాత్మా భవతా శీఘ్రమానీయతాదితి. సుమంత్రుణ్ణి పిలిచింది. ద్యుతిమాన్ రాజా వచనమబ్రవీత్, చాలా పొంగిపోతున్నాడు. అప్పటిదాకా దశరథుని వృద్ధం దశరథం రూపం అని కీర్తించిన వాల్మీకి ద్యుతిమాన్ పెరిగిపోతున్నాడు. మంచి ఆనందంగా ఉంది దశరథ మహారాజుకి. ద్యుతిమాన్ ఇలా అంటాడు, రామః కృతాత్మ, రాముడు సార్థకమైనటువంటి వాడు అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ అధికారం గనక ఇస్తే రాముడు మరింతగా అందరినీ ఆనందపరిచి రాముడు అవుతాడు కదా. రాముడు అంటేనే అందరినీ ఆనందపరచగలిగిన వాడు, పరిచేవాడు. కాబట్టి రాముడు కృతాత్మ భవత శీఘ్రమానీయతామితి, పట్టాభిషేకానికి తగినట్లుగా ఉండేటట్లుగా రాముణ్ణి తీసుకురావలసిన బాధ్యత నీతి సుమా అంటూ సుమంత్రుని పంపించారు. సతాథ అలాగేనండి అని ప్రతిజ్ఞాయ చెప్పి సుమంత్ర రాజశాసనాత్, సుమంత్రుడు రాజశాసనాన్ని శిరసావహించి రాముడు తత్ర ఆనయాచక్రే రథేన రథినాంబరం, రాముడిని తీసుకురావడానికని రథం తీసుకుని తాను వెళ్ళాడు. తత్ర సమాసీనా తదా దశరథం ధ్రువం, అక్కడంతా కూర్చున్నారు దశరథుని యొక్క సమక్షంలో. ప్రాచ్యో దీక్ష్యా ప్రతీక్ష్యాశ్చ దాక్షిణాత్యాశ్చ భూమిపాహ, ముందే పిలిపించాడు అందరినీ. ఎందుకు పిలిపించాడో ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అందరికీ. ఇంతమంది దేనికండి, రాజును రాజు చేయాలంటే అక్కడున్న వాళ్ళతో సంప్రదించాలి తప్ప అంతమంది రాజులు దేనికి అంటే పట్టాభిషేకం రేపే చేసేద్దామన్న సంకల్పం వీళ్ళు చెబితే కాదు, తన మనస్సులో సంకల్పం అదే. కానీ పట్టాభిషేకానికి ఇంతమంది రాజులు లేకపోతే ఎలా అని ముందే అందరినీ పిలిపించేశారు. అందరూ వచ్చారు. ప్రాచ్య తూర్పు దిక్కు రాజులంతా వచ్చారు, దక్షిణ దిక్కు రాజులంతా వచ్చారు, అన్ని దిక్కుల నుంచి రాజులంతా వచ్చేసారు. వాళ్ళంతా కూర్చున్నారు. మ్లేచ్ఛాచార్యాన్ని వనశీలాంతవాసిన, ఈ ధర్మములకు మన వైదిక ధర్మములకు కూడా దూరంగా ఉండి కేవలం ఏదో ఒక ఆచారాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనూ ఉండేవారు. మ్లేచ్ఛాచార్యులు అని అంటే వైదిక ధర్మం అక్కర్లేదు, భగవంతుడు చాలు కదండి, ఇక్కడ నిత్యకర్మలు ఏం అక్కర్లేదు కదా అన్నట్టుగా ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి ఈ సంస్కృతి ధర్మాలని ఈ కట్టుబాట్లన్నీ విడిచిపెట్టి ఎక్కడో అడవుల్లో ఉండేటువంటి ఆచార్యులు కొంతమంది ఉండేవారు, గురువులు కొంతమంది ఉండేవారు. అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. రాముడు అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి, అందరూ వచ్చారు. ఏచ అన్ని వనశైలాంతవాసిన, వనశైలంలో బతుకుతారు. ఈ రాజ అంతఃపురములలో కానీ రాజ్యములలో కానీ జానపదుల దగ్గర ఉండేవారు కాదు, అడవుల్లో ఎక్కడో బతికేటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. ఉపాసాంచక్రిరే, వాళ్ళందరూ కూడా రాముడు రాజు కావాలనే ఉపాసని వాళ్ళంతా అంటే దశరథుని యొక్క సమక్షానికి వాళ్ళంతా చేరారు. తన్ దేవాహ ఇవ వాసనం, దేవతలంతా ఇంద్రుణ్ణి చేరి ఆ ఇంద్రుడికి ఆనందాన్ని కలిగించినట్లుగా ఈ రాజులందరూ కూడా దశరథ మహారాజుని చుట్టుముట్టారు. అంతా చుట్టూ కూర్చున్నారు. చుట్టుముట్టారంటే అర్థం తేషాహం మధ్యే స రాజర్షి మరుతామివ వాసవ ప్రాసాదస్థో రథగతం దదర్శ ఆయాంతమాత్మ. వీళ్ళంతా ఇలాగా దశరథుడితో మాట్లాడదామని కూర్చున్నారు సభలో. కానీ దశరథుడు మాత్రం మత్తవారణాన్ని ఎక్కి కూర్చున్నాడు. అంటే మత్తవారణం అంటే బిల్డింగ్ పైన టాప్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎలాగైతే అంతస్తులు ఉన్నాయో అప్పుడు మత్తవారణములు అని, ఆ మత్తవారణం మీద కూర్చుని రాముడు వస్తున్నాడు లేదా చూస్తున్నాడు. ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు వస్తాడు. దదర్శ ఆయాంతమాత్మజం, రాముడు బయలుదేరాడు. అంత దూరంగా రథం కనిపిస్తుంది. ఆ రథాన్ని చూస్తూ దశరథుడు ఆనందపడుతున్నాడు. గంధర్వ రాజ ప్రతిమం ప్రాసాదస్థ రథగతం రామం ఆత్మజం దదర్శ.
ఆ వస్తున్న రాముణ్ణి చూస్తున్నాడు. గంధర్వరాజ ప్రతిమం లోకే విఖ్యాత పౌరుషం దీర్ఘబాహు మహాసత్వం మత్తమాతంగగామినం చంద్రకాంతాననం రామం అతీవ ప్రియ దర్శనం రూప ఔదార్య గుణై పుంసాం దుష్టి చిత్తాపహారిణం ఘర్మాభిదప్తా పర్జన్యం శ్రాదయంత వివప్రజా నతతర్ప సమాయాంతం పశ్యమానో నరాధ. ఇక్కడ దాకా రాముణ్ణి చూస్తూనే ఉన్నాడు దశరథుడు. ఎలాంటి వాడు రాముడు అంటే గంధర్వరాజ ప్రతిమ, గంధర్వరాజులా ప్రకాశిస్తున్నాడు. అంటే అలంకారం చేశారు కదా, పట్టాభిషేకానికి తగినట్లుగా అందరూ వస్త్రంలో తెల్లటి వస్త్రంలో కట్టారు, ఆ పూలతో ఉండేటువంటి కిరీటములు పెట్టారు. అలా అందంగా గంధర్వరాజులా ప్రకాశించేవాడు. విఖ్యాత పౌరుషం, తనకుండే పౌరుషం. పౌరుషం అంటే సత్వము. మనిషిగా పుట్టి ఇంతమంది చేత ఆనందపడి ఇంత గొప్పవాడండి, మా అందరిలో ఉత్తముడు ఈయన అని కీర్తించబడేంత గొప్ప పురుషత్వం కలిగిన వాడు కదా. అలాంటి రాముడు దీర్ఘబాహుడు, చాలా పొడవాటి చేతులు కలిగిన అజానుబాహు సుచిరాహ అని కదా. సుశిరాహ అంటే జానుముల పర్యంతం వ్రేలాడేటువంటి పెద్ద బాహువులు కలిగిన, పెద్ద పరిఘల వలె ఉన్నాయి అంటాడు భోజరాజు చెంపు రామాయణంలో. అద్భుతమైనటువంటి లోకం మొత్తాన్ని రక్షించడానికి వీలుగా ఉండే పెద్ద పెద్ద పరిఘల్లాంటి చేతు కలిగిన వాడు రాముడు అని అంటారు. అలాంటి దీర్ఘబాహుడు మహాశత్రు, చాలా గొప్ప ఔదార్యం ఉదాత్తత కలిగిన వాడు. మత్తమాతంగగామిను, గంభీరంగా నడక, ఆ రాముని యొక్క నడకే చాలా మత్తమాతంగా కాదు. మదించిన ఏనుగు నడుస్తుంటే ఎంత గంభీరంగా ఉంటుందో అంత గంభీరమైనటువంటి నడక కలిగిన వాడు. చంద్రకాంతాననం, చంద్రుని చూస్తే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో రాముని చూసినా అంత ఆనందం కలుగుతుంది. అతీవ ప్రియ దర్శనం, అందరికి ప్రియాన్ని కలిగిస్తాడు. రూప ఔదార్య గుణై, ఎలాగా? గుణము చేత రూపము చేత. రూప గుణై, రూప ఔదార్య గుణై, ఇది అందం. ఔదార్యం, ఉదారమైనటువంటి రూపము, ఉదారమైనటువంటి గుణం. ఔదార్యము కలిగిన రూపం, ఔదార్యము కలిగిన గుణం. రూప ఔదార్య గుణై, ఈ ఔదార్యం రెండు పక్కల వర్తించేటట్టుగా ఉంటుంది. అంటే రూపం కూడా ఔదార్యం ఉంటుందండి అంటే రూపం యొక్క కదలికలు, చేష్టలు, ఒక వ్యక్తి తాను చేసే కదలికలు కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క తత్వాన్ని తెలియజేస్తాయే. ఆ రూపాన్ని బట్టి ఎంత గొప్పవాడు, గుణాలు తెలియకల్లా చూడగానే చాలా మంచివాళ్ళ ఉన్నాడండి అనిపించేటట్టు రూపం ఉంది. గుణ ఔదార్యం, మాట్లాడే తీరైనా తాను చేసేటువంటి పనులు చూసిన ఔదార్యం అనేటువంటి గుణంలో కలిగిన వాడు. అలాంటి రామచంద్రమూర్తి పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారి, చూచే వాళ్ళందరి కళ్ళు దొంగిలించాడు, మనస్సుని దొంగిలించాడు. అందరి మనస్సులు కూడా వేరే ఆలోచించేటట్టుగా లేవు. రాముణ్ణి చూస్తుంటే కళ్ళు దొంగిలించబడ్డాయి, మనస్సును దొంగిలించబడ్డాయి. అంటే అంతా అన్ని రాముడి దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట. అందరూ కూడా రాముడిని అంతగా చూస్తున్నారు. పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారి, మగవాళ్ళే అలా కడులు తిప్పుకోకుండా చూస్తున్నారంటే ఆడవాళ్ళు ఇంకా ఎంత ఆనందపడి చూస్తుంటారో అనేది ఇక్కడ అర్థం. ధర్మాభితప్త పర్జన్యం, వర్షాలు పడకుండా వేడిగా ఉండేటువంటి సమయంలో వేడివితో అలలాడేటువంటి వ్యక్తులు కనుక ఒక్కసారి వర్షం కురిసే మేఘం కనిపిస్తే ఎంత పడతాయో అంత ఆనందపడతారు వీళ్ళంతా కూడా. ఇలాగా హ్లాదయంత వివప్రజ, అంటే చాలా వేడితో ఉండే వ్యక్తులకి చల్లటి వాన కురిస్తే అబ్బాయి అంత హాయిగా ఉంది అనిపించేటట్లుగా, అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించేటట్లు రాముడు వస్తుంటే నతతర్ప సమాయాంతం పశ్యమానో నరాధిప. నతతర్ప, తతర్ప అంటే తృప్తిని పొందెను. నతతర్ప తృప్తి చాల, అలా రాముడిని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోదాం, ఇంకా మాట్లాడద్దు, ఇంకేమీ చేయొద్దు అన్నట్టుగా ఉన్నాడు. తృప్తిని పొందని చూపు కలిగిన వాడయ్యను అంటాడు వాల్మీకి. అంటే చూస్తూనే నా జీవితం గడిచిపోతే చాలు, ఇంకేమి పక్క చూపు కూడా నాకు అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా నా తతర్ప తృప్తిని పొందలేదు దశరథ మహారాజు. అవతార్య సుమంత్రస్తం రాఘవం స్యందనోత్తమాత్, సుమంతుడు ముందు దిగి రాముడు దిగడానికి వీలుగా ఆ తలుపు తీసి రామా దిగు అని ఆజ్ఞాపించాడు. కారణం, ఇప్పటిదాకా సుమంతుడు రాముడిని చిన్నపిల్లాడిగా చూచాడు. సుమంతుడిని కూడా రాముడు చాలా గౌరవిస్తాడు. సుమంతుడు కూడా రాముడిని తన కుమారునిలాగా చూసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు రాజుగా రాముడిని ప్రకటించిన తర్వాత తన మళ్ళీ రాజు, తన మళ్ళీ సూతుడు కాబట్టి తన ముందు దిగి ఆ తలుపు తీసి రామా రండి అని పిలిచాడు. కొత్త పిలుపు కదా రాముడికి. అప్పటిదాకా రామా అని పిలిచేవాడు కాస్త రామచంద్ర ప్రభు అని పిలవలసినటువంటి స్థితి రాజుగా తాను అయ్యాడు. అవతార్య సుమంత్ర, అలా దింపాడు రాముణ్ణి. పితు సమీపం గచ్చంతం ప్రాంజలి పృష్ఠత అన్వత,
తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళే రాముడి వెనకాల సుమంతుడు చేతులు జోడించుకుని వెనకాల నడుస్తూ వచ్చాడు. అంటే ధర్మాన్ని పాటిస్తారు, ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు ఆ ఆచరణ రూపంగా పాటిస్తున్నారన్నమాట. ఆ రకంగా తం సతం కైలాస శృంగాభం ప్రాసాదంబరపుంగవ ఆరులోహరూపం ద్రష్టుం సహసూతేన రాఘవ. కైలాస పర్వతంలా తెల్లటి సౌధముగా ఉండేటువంటి ఆ ప్రాసాదాన్ని రాముడు ఎక్కుతూ ఎలా ఎక్కాడు? సుమంత్రుతో కలిసి ఎక్కుతున్నాడు. ఆరులోహ ఎక్కాడు. సప్రాంజలి అభిప్రేత్య ప్రణత పితురంతికే నామస్వం శ్రావయన్ రామ భవందే చరణౌ పితు. రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసుకున్నానని ఇంకా ఏం చెప్పల, రాముడికి ఏం తెలియదు, కానీ నిన్ను అలంకరించి తీసుకురమ్మన్నారు వరకు తెలుసు. అంటే ఊహించగలడు, కానీ ఊహించిన వాచ్యంగా రాముడికి ఇంక రాజు తాను చెప్పలేదు, తాను అనలేదు కదా, వచ్చి చెప్తున్నాడు ఆయన. ప్రాంజలి అంజలి ఘటించి అభిప్రేత్య ప్రణత పితురంతికే పితృ యొక్క సమీపంలో సాష్టాంగ వందనాన్ని ఆచరించి అభిప్రేత్య బాగా పొంది అర్థం. చాలా బాగా పొంది అంటే పెద్దల దగ్గర బాగా పొందడం అంటే ఏంటి? సాష్టాంగం నమస్కరించి నామస్వం శ్రావయన్ ప్రవర చెప్పి నామాన్ని చెప్పినట్టుగా ప్రవర చెప్పి రామ భవందే చరణౌ పితు తండ్రి గారి పాదాలను నమస్కరించారు. తన్ దృష్ట్వా ప్రణతం పార్శ్వే కృతాంజలి పుటం నృప గృహ్య అంజలౌ సమాకృష్య సస్వదే ప్రియమా. ఇలాగ పలికి తన ప్రవర చెప్పి పక్కన అంజలిబద్ధుడై ఉంచున్న రాముణ్ణి ఇంకా ఆగలేక తన అంజలితో పట్టుకుని దగ్గరికి లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు దశరథుడు ఆనందంతో. తస్మై చ అభ్యుదితం దివ్యం మణికాంచన భూషితం విదేశ రాజా రుచిరం రామాయ పరమాసనం. అప్పటిదాకా రాముడికి ఒక కొత్త సింహాసనాన్ని తయారు చేసి ఉంచారు అక్కడ రాముని కూర్చోబెట్టడానికి. రాగానే చేతులు పట్టుకుని కూర్చోనైనా ఈ కుర్చీలో కూర్చో అన్నాడు, ఈ సింహాసనం మీద కూర్చో అని కూర్చోబెట్టాడు. తదాసనవరం ప్రాప్య యదీపయత రాఘవ స్వయైవ ప్రభయామేను ఉదయే విమనో రవి. మేరు పర్వతమే ప్రకాశిస్తుంది. ఆ మేరు పర్వతం మీద కనుక సూర్యుడు ప్రకాశిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇంకా అందంగా ఉంటుంది కదా. అలా అందంగా ప్రకాశించే ఆ సింహాసనం మీద రాముడు మరింతగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే స్వయైవ ప్రభయా మేరు ఉదయే విమలో రవి. ప్రకాశించే మేరు పర్వతాన్ని తన ప్రభలతో మరింత ప్రకాశింపజేసినట్లుగా రాముడు ఆ సింహాసనానికే ఒక శోభన కలిగిస్తూ రాముడు కూర్చున్నాడు సింహాసనం. ఏవం తేన విభ్రాజత తత్ర సా సభ అభివ్యరోచిత. రాజులంతా కూర్చుని ఉన్నారు. రాజుల మధ్యలో తన ప్రకారం అద్భుతమైన సింహాసనాన్ని వేయించి రాముడిని కూర్చోబెట్టాడు. తేనని రాముడు ఎప్పుడైతే కూర్చున్నాడో సభ అంతా కూడా కొత్త తేజస్సుతో ప్రకాశించింది. అప్పటిదాకా పక్కన నిలబడేటువంటి కుమారుడు కదా, ఇప్పుడు రాజు పక్కన కూర్చునేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి స్థితిలో రాముడు ఉన్నాడు. విమల గ్రహ నక్షత్ర శారదీద్యౌ వివేంద్రున. ఆకాశం అంతా నిర్మలమై ప్రకాశించింది. శరత్కాలంలో ఎలాగైతే మబ్బులు లేని నిర్మలమైన ఆకాశం యందు చంద్రుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడో అలా ఈ సభలో రామచంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. తం పశ్యమాన ద్రుపది తుతోష ప్రియమాత్మజం. దశరథుడు ఏం చేస్తున్నాడు? రథాన్ని వస్తూ ఉంటే చూస్తున్నాడు కదా, ఆ చూపు ఇంకా రాముడి నుంచి మరల్లా అలాగే చూస్తున్నాడు. మెట్లెక్కుతుంటే చూస్తున్నాడు, తన దగ్గరికి వస్తే చూస్తున్నాడు, తను పట్టుకున్నాడు, కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు, సింహాసనంలో కూర్చున్నా ఇంకెవరిని చూడాల రాముణ్ణే చూస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. పశ్యమాన ఇంకా అలాగే అంటే పక్కకి చూపు తిప్పకుండా రాముణ్ణే చూస్తున్నవాడై దశరథ మహారాజు తం పశ్యమాన నృపతి తుతోష ప్రియమాపతి. చాలా అలాగే చూస్తూ ఇప్పుడు ఆనందపరిచినట్టుగా అంటాడు. అలంకృతం ఇవాత్మానం ఆదర్శతల సంస్థితం. అలంకృతుడై తన యొక్క ప్రతిరూపంలా కూర్చున్నాడు, ఆదర్శంగా ఉన్నాడు, అద్దంలా వెలిసిపోతున్నాడు రాముడు. సతం సస్మితమాభాష్య చాలా ఆనందంగా నవ్వుతూ ఇలా మాట్లాడుతాడు. పుత్రం పుత్రవతాంబర ఉవాచేదంబచోరాజ దేవేంద్ర వివకాశ్యప. నవ్వుతూ రాముడితో ఇలా మాట్లాడుతాడు. కశ్యప ప్రజాపతి ఎలాగైతే
దేవేంద్రుడికి పట్టాభిషేకం చేసేటప్పుడు ఆయన దేవేంద్ర జాగ్రత్తగా పరిపాలించాలి అంటూ ప్రియంగా మాట్లాడాడో ఆ రకంగా దశరథుడు రాముని కూర్చోబెట్టి జ్యేష్ఠాయామసి మే పత్న్యాం సదృశ్యాం సదృశశ్రుత ఉత్పన్నస్తం గుణశ్రేష్ఠ మమ రామాత్మజ ప్రియ. రామ, ఇప్పుడు రాముడికి చెప్తున్నాడు దశరథ మహారాజు. ఇలా చెప్పచ్చా అంటే రాజధర్మాన్ని మనం గమనిస్తే అర్థం. నేను మహారాజుని, నా పట్టమహిషి అయినటువంటి కౌసల్య, ఆ కౌసల్య గర్భంలో అవతరించిన వారిని నీవు అంటే రాముడికి మళ్ళీ సందేహం కలగకూడదు. నాన్న నేను కాదు నాన్న, మా తమ్ముడిని కూర్చోబెట్టండి అనడానికి అవకాశం ఉండకూడదు కదా. అలా జ్యేష్ఠాయా పట్టమహిషి ఎందు నువ్వు పుట్టావు రామా, పెద్ద కుమారుడిగా పుట్టావు. సదృశ్య తగినటువంటి భార్య ఎందు తగినటువంటి కుమారుడిపై నువ్వు అవతరించావు, పుట్టావు కదా. గుణశ్రేష్ఠ అన్ని రాజుకు ఉండవలసిన అన్ని గుణములలో శ్రేష్ఠుడవై ఉన్నావు కాబట్టి నీవే రాజువి. మళ్ళీ రాముడు మళ్ళీ తిరస్కరించాకు అబ్బాయి ఉంటున్నా అంటానికి అవకాశం లేదు. పట్టమహిషి కుమారుడివి, నాకు పెద్ద భార్య ఆవిడ, ఆయన పెద్ద కుమారుడివి నీవు, గుణశ్రేష్ఠుడివి, ప్రజల చేత ఆమోదించబడిన వాడివి, కూర్చో సింహాసనంలో. అది దశరథుని యొక్క మాట తీరు. ఉత్పన్నస్వం ఆత్మజ ప్రియ యత ఎందువల్ల తెలుసునా త్వయా ప్రజా చ ఇమా స్వగుణై అనురంచితా. నేను కూర్చోబెట్టడం కాదయ్యా, ప్రజలంతా నీ యొక్క ప్రవర్తన వల్ల నీ యొక్క గుణముల వల్ల చాలా ఆనందపడిపోతున్నారయ్యా నువ్వు రాజు కావాలని. అందువల్ల నువ్వు మళ్ళీ కాదనడానికి వీలు లేని స్థితి ఇది కాబట్టి కూర్చో. ఉత్పన్న యత త్వయ తస్మాత్వం పుష్యయోగేన యవ్వరాజ్యమవాప్ని. కాబట్టి ఈ పుష్యయోగం ప్రారంభమైంది, పుష్యమీ నక్షత్రం కూడి వస్తోంది, నువ్వు యవరాజ్యాన్ని స్వీకరించవలెను అని చెప్పాడు. కామతస్త్వం ప్రకృత్యైవ వినీతో గుణవానసి గుణవత్యపి తు స్నేహాతు పుత్రవక్ష్యామి తే హితం. నువ్వు సహజంగా వినయం, సహజంగా అన్ని తెలిసిన వాడివి, కానీ నేను తండ్రిని, మహారాజు, నేను చెప్పవలసిన ధర్మాలు కొన్ని ఉంటాయి, అవి నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా. కామతః త్వం ప్రకృత్యైవ, ప్రకృత్యా కామతః ఏవ వినీతో గుణవాసి. ప్రకృత్యా కామతః రెండు విశేషాలు. సహజముగా నీవు గుణవంతుడి, కామతః అలాగే ఉండాలి అనుకునే. మనుషుల్లో రెండు రకాల వారు ఉంటారు. సహజంగానే వినయంతో పుట్టిన వాడు ఉంటారు. వినయాన్ని నేర్చుకుందాం, వినయంగా ఉందాం, నాకుండే ప్రవర్తన కరెక్ట్ కాదు, ఇలా ఉండకూడదు, వినయాన్ని అలవర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. ఇది లేనివాడు ఆ కోరుకుని వినయంగా ఉండొచ్చు. కానీ రాముడు సహజంగా వినయవంతుడు, ఇంకా వినయంగా ఉండాలని నేర్చుకునేటువంటి తత్వం కలిగినవాడు. ప్రకృత్యా కామతః ఈ రెండు పదములు కూడా అత్యంత వినయశీలుడిని చెప్పే పదములు. ఎక్కడైనా వినయం తప్పితే ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అని తెలుసుకుని మరీ వినయంగా ఉండదగేటువంటి గుణ సంపద కలిగిన వాడు ఆయన. కాబట్టి నీవు గుణవానసి, కానీ చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉన్నది కదా. భూయ వినయమాస్థాయ భవనిత్యం జితేంద్రియ. నేను చెప్పవలసిన మాట ఏంటో చూస్తున్నా రామా, ఇంకా వినయంగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. ఇంకేం చెప్పలా. నీవు ప్రకృత్యా వినయవంతుడు, కామతః వినయవంతుడివి, కానీ రామ నేను చెప్పవలసిన బాధ్యత నాకు ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా నీవు వినయముగా ఉండాలి. ఇంకా ఉండాలా అంటే అక్కర్లా, కానీ చెప్పవలసిన బాధ్యత చెప్పాలి కదా. ధర్మాత్ముడైనటువంటి ప్రజల్ని బాగా పరిపాలిస్తారని మనం ఎన్నుకున్నటువంటి రాజులో నాయకులో కూడా మళ్ళీ జాగ్రత్తగా మేము పరిపాలిస్తాను ప్రమాణం చేస్తానని చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది, చేయించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అదే పద్ధతిలో వినయంగా ఉండాలి రామ. కామ క్రోధ సముద్ధాని త్యజేథాః వ్యసనాని చ. ఏవైనా చిన్న చిన్న అలవాట్లు ఉంటే అన్ని మానేసి. కామం పనికిరాదు, క్రోధం పనికిరాదు, చెప్పవలసి వస్తోంది కాబట్టి చెప్తున్నా, ఇవన్నీ నీకు సహజంగా ఉండకూడదునే అంటూ దశరథుడు చెప్తూ పరోక్షయ వర్తమాన వృత్యా ప్రత్యక్షయా తథా అమాత్య ప్రభృతి సర్వాః ప్రకృతిశ్చ అనురంజయ. ప్రజలందరినీ ఆనందపరిచేటట్లుగా నీ రాజ్య ప్రవర్తనం, రాజ్యపాలన ఎలాగ? పరోక్షయా వర్తమాన వృత్యా ప్రత్యక్షయా తథా. అమాత్యులందరికీ, పౌరులందరికీ, జానపదులందరికీ నువ్వు పరోక్షంగా ఉన్నా ఒకలాగే ఉంటారు, ప్రత్యక్షంగా ఉన్నా ఒకలాగే ఉంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి?
ఆ అధికారి ఉంటే భయపడి పని చేయడం, అధికారం లేకపోతే అసుకులు కొట్టుకోవడంలా ఉండకూడదు సుమా. నీ యొక్క పరిపాలన ఎలా ఉండాలంటే రాముడు చెప్పాడు లేకపోతే ఎట్లా అనేటట్టుగా ఉండాలి. అంటే ఆ రకంగా నువ్వు రాజ్యం పరిపాలించవలసిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది. సహజంగా ప్రజల్లో బద్ధకాలు ఉంటాయి కదా. రాముడు ఇక్కడ లేడు కదండి, మనం ఏ పని చేస్తే రాముడికి ఏం తెలుస్తుంది కనుక అనుకునేటట్టుగా వాడు ఉండకూడదంటే ఎలా ఉండాలి. ఎక్కడికక్కడ పనిలో రాముడు నువ్వు కనిపిస్తున్నట్టుగా వాడికి భయాన్ని కలిగించేటట్లుగానే ఉండాలి. పరోక్షయ ప్రత్యక్షయ వృత్య ఉండి నీవు పరోక్షంగా ఎలా ఉంటావో, ఎంత భయాన్ని కలిగిస్తావో, ప్రత్యక్షంగా ఉంటే అంత ప్రేమని ప్రకటించేటట్టుగా ఉంటావు. రాముడు దగ్గర లేకపోతే భయంగా పనిచేయాలి, నీవు దగ్గర ఉంటే ప్రియంతో పనిచేసేటట్టుగా వాళ్ళు ఉండాలి. అది అధికారి యొక్క లక్షణంలో ఒక లక్షణం. ఆ రకంగా ఉండాలి. అమాత్య ప్రకృతి సర్వాహ ప్రకృతిశ్చ. ఈ రకంగా మంత్రులను ఆనందపెట్టు, అందరినీ ఆనందపెట్టు, ప్రజల ప్రకృతిలో ఉండే మన పౌరులు కావచ్చు, ఇతర ప్రాణులు కావచ్చు, అందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా పరిపాలించు. కోష్ఠాగార ఆయుధాగారై కృత్వా సన్నిచయాన్ బహూన్ తుష్టానురక్త ప్రకృతి పాలయితి వేతి. ఎవరైతే రాజు కాదలుచుకున్నాడో కోష్ఠాగారములు అంటారు. అంటే స్టోర్ రూమ్స్ ఉంటాయి. ప్రజలందరికైనా ఇబ్బంది వస్తే, ఏ ఇబ్బందులు పంటలు పండకపోయినా మళ్ళీ అందరికీ పంటలు పండేంత వరకు ధాన్యాన్ని ఇవ్వగలిగేటట్లుగా ఒక స్థితిని. ఎప్పుడైనా ఒక్కోసారి ప్రకృతి ఉపద్రవాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆవిడ ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టగలిగే స్థితిలోని కోష్ఠాగారాలు ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటాయి. ఆయుధాగారములు అలాగే ఉండాలి. చెప్పా పెట్టకుండా యుద్ధానికి ఎవరుంటే నీ మీద దండ ఎత్తినా కూడా జాగ్రత్త అనేటట్టుగా సిద్ధపడేటట్టుగా ఆయుధములన్నీ ఉండాలి. ఇప్పటిదాకా మనకి దేశానికి ఆయుధములు తగ్గి ఉంటే మన మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయుధాగారములన్నీ కూడా ఇన్ని దేశంలో ఒక్కసారి మీద పడ్డా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఆయుధాగారం సిద్ధపరిచినటువంటి ఒక పాలన మనకి సాగుతుంది. ఇంతకు ముందు ఒకలా ఉంది, ఇప్పుడుండే పరిపాలన అంత బాగా ఏది ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అక్కడక్కడ అన్ని కూడా మౌలికములన్నీ కూడా సిద్ధపరుచుకుంటూ, మౌలికములను జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటూ తన పరిపాలన మీద పునాది కట్టుకుంటూ వచ్చేటువంటి పరిపాలన ఎలా ఉంటుంది అంటే, పునాది కట్టేటప్పుడు ఏదండి, బిల్డింగ్ ఏదండి, తలుపు ఏదండి, కుర్చీ ఏదండి, రంగులేవండి అన్నవాడు ఎంత మూర్ఖుడో, పునాదిని సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు, పునాది జాగ్రత్తగా గట్టిపరుస్తున్నప్పుడు నాకు అవి ఇవ్వలేదండి మంత్రి గారు, ఇవి ఇవ్వలేదండి అన్నవాళ్ళు కూడా అంత మూర్ఖంగానే ఉంటారు కదా. కాబట్టి ఏది అవసరమో దానిని ఎప్పుడెప్పుడు దాన్ని సిద్ధపరచాలో అది ప్రకృతి పాలకుడు తెలియాలి. ఆ రకంగా ఇవన్నీ కూడా సన్నిచయాన్ బహు, సన్నిచయములు ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని దగ్గరకు చేర్చవలసిన అంశములన్నీ జాగ్రత్త. స్వతుష్టానురక్త ప్రకృతి, నీ యందు తుష్టులై ఉండాలి, అనురక్తులై ఉండాలి. తుష్ట అంటే మంచి మంచి జీతాలు ఇస్తే తుష్టులై ఉంటారు. అనురక్తులంటే నువ్వు పనిచేయి, జీతం ఇస్తున్నా కదా పని చెయ్యి అంటే నీ మీద అనురక్తి ఉండదు. జీతం ఇవ్వడమే అనురక్తిగా నువ్వు వాడితో మాట్లాడే తీరు వల్ల కూడా తుష్టానురక్తులై ప్రజలంతా నీతో ఉండేటట్టుగా జాగ్రత్తగా పరిపాలించు. తస్య నందంతి మిత్రాన్ని, అలా గనక ఉంటే నీ మిత్రులంతా ఆనందిస్తారయ్యా. లబ్ధ్వా అమృతం ఇవ అమరాహ, అమృతాన్ని పొందిన దేవతలంతా ఎలా ఆనందించారో నిన్ను పొందిన ప్రజలంతా అంత ఆనందించాలి. తస్మాతు, అందువల్ల త్వమపి నీవు కూడా ఆత్మానం నియమ్య ఏవం సమాచార, నిన్ను నీవు జాగ్రత్తగా నిగ్రహించుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు కామాన్ని, క్రోధాన్ని, ఇంద్రియ లోలుపత్వాన్ని నిగ్రహించుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఏవం సమాచారం, నేను చెప్పినట్లుగా ప్రవర్తించు అని చెప్పాడు. ఇలా చెప్పినందుకు కష్టం కలుగుతుందా? రాముడికి కలగడానికి వీలు లేకుండా ముందే చెప్పాడు. వినయం సహజంగా నువ్వన్నీ తెలిసిన వాడివే అయినా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత అవసరం కాబట్టి చెప్పారు. తచ్చుత్వ, అది విని సుహృదస్తస్య రామస్య ప్రియకారిణ, రాముడు చుట్టూ రాముడు బయలుదేరితే రాముడు ప్రకారం తన మిత్రులంతా ఉంటారు. రాముడు అంటే ఇష్టపడే వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటారు కదా. వాళ్ళందరూ కూడా దూరంగా ఎవరికి వాళ్ళ మిత్రులు, భటుల రూపంలో ఉండేవాడు కొంతమంది, మిత్రులుగా ఉండేవాడు కొంతమంది, పాలకుల్లో మంత్రుల కుమారులై ఉండేవాడు కొంతమంది, మంత్రుల్లో కొంతమంది, ఇలా రకరకాల మిత్రులు ఉంటారు రాముడికి కదా. వాడంతా విని ఆనందంతో పరిగెత్తుకుంటూ కౌశల్య తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి. ముందు దశరథ మహారాజు చెప్పేశాడు, అప్పచెప్పేస్తున్నాడు రాజ్యాన్ని. రాముడు రాజు అయిపోతున్నాడు. ఈ ఆనంద వార్త ఎవరికి చెప్పాలి? ముందు తల్లికి చెప్పాలి. వాడు ఎవరు చెప్పాలి?
నిజానికైతే దశరథుడు చెప్పాలి, రాముడు చెప్పాలి. కానీ వీళ్ళకుండే ఆనందం రాముడు పట్టాభిషిక్తులు అవుతుంటే తానే తమకే ఏదో పెద్ద పదవులు వచ్చినంత ఆనందపడుతున్నారు. వెళ్ళు గబగబా వెళ్ళి త్వరిత శీఘ్రమభ్యేత్య కౌసల్యాయై వీళ్ళంతా కూడా కౌసల్య సన్నిధానానికి వెళ్ళి చెప్పడానికి వాళ్ళంతా వెళ్ళారు. సా హిరణ్యంచ గాశ్రీవ రత్నాని వివిధాని చ వ్యాధిదేశ ప్రియాఖ్యేభ్య కౌసల్యా ప్రముదోత్తమ. ఈ మాట వినంగానే ఆవిడకి ఆనందం ఇంత అంత కాదు. బంగారాన్ని దానం చేసేస్తోంది, ఆవులు దానం చెప్పారు, ఆవుల్ని మీరు తీసుకెళ్ళిపోండిరా, ఈ బంగారం తీసుకెళ్ళిపోరా. ఆనందం ఆనందం గొప్ప ఆనందం కలిగితే వ్యక్తి ఏమి చెయ్యాలి అంటే దానం చెయ్యాలి అంటే. గొప్ప ఆనందానికి ప్రతీక ఏది? దానము చెయ్యి. చాలా గొప్ప ఆనందం కలిగితే దానము చెయ్యగలిగితే ఆనందం పరాకాష్ట. అందుకే మన పూర్వకాలంలో రాజుగారు మీకు అబ్బాయి పుట్టాడు అంటే ఇగో ఈ నగ తీసుకో, ఈ ఆభరణం తీసుకొని ఇచ్చేవారంటే అర్థం ఏమిటి? ఆనందపు వార్త చెప్పిన వారికి ఆనందం కలిగినప్పుడు చేయవలసిన పని ఆ దానము చేయుతారు. ఆనందము యొక్క పరాకాష్ట దానము అని శాస్త్రం చెప్తుంది. శుక్రనీతిలో ఆనందము యొక్క పరాకాష్ట ఏది? ఒక్కోదానికి ఒక పరాకాష్ట ఉంటుంది. దుఃఖానికి పరాకాష్ట ఏది? భోరున ఏడవడం కదా. దుఃఖానికి పరాకాష్ట లోపల దిగమింగుకుని దాచుకోవడం కాదు, భోరున ఏడవడం. ఏడి చేస్తే దుఃఖానికి అది పరాకాష్ట. మన ఆనందానికి పరాకాష్ట ఏది? దానము చేయటం. ఎవరికన్నా ఆనందం కలిగించుట, తన ఆనందాన్ని పంచుట. ఆనందం విక్కుటమైతే కూడా ప్రమాద స్థితిని పొందుతాం. కానీ ఆనందం ఎలా పంచాలంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏది కలిగితే ఆనందం కలుగుతుంది. ఏదైనా ఇస్తే ఆనందపడతాడు. వాడు ఆనందపడితే నీ ఆనందంలో వాడు సగం పంచుకుంటే ఆనందం ఎంత పెరిగినా పెరుగుతూ ఉంటుందయ్యా. ఆనందానికి పరాకాష్ట దానము అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఆనంద వార్త విందో కౌసల్య గౌరవ హిరణ్యాన్ని, ఆవులను, రత్నాలను రకరకాలుగా దానం చేయడం ప్రారంభించింది. అథ అభివాద్య రాజానం ప్రథమారుహ్య రాఘవ యయోస్వం జ్యుతిమద్వేష్మ జనౌహై ప్రతిపూజిత. మారు మాట్లాడాల రాముడు. మళ్ళీ నమస్కరించాడు, అందరి దగ్గర అనుమతి తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ రథాన్ని ఎక్కాడు, మళ్ళీ తన ఇంటికి తన యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళింది. జనౌహై ప్రతిపూజిత. ఇప్పుడు జనులంతా కూడా రాముడు రాజు అయిపోయాడు. ప్రకటన చాలు కదా, మరి పట్టాభిషేకం ఇవన్నీ కూడా లాంఛనాలు వైదికంగా జరిగేవి. రాజు ప్రకటించేశాడు, రామునికి అప్పచెప్పేశాడు రాజ్యాన్ని. కాబట్టి వస్తుంటే ప్రతివాడు ఆనందంగా రాముడికి జై జై జయధ్వానాలు పలుకుతున్నారు, రాముడిని పలకరిస్తున్నారు. అందరినీ రాముడు అలా పలకరించుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళుతున్నారు. తౌ తే చాపి పౌరాః నృపతేర్భజస్తతు శ్రుత్వా తదా రామవివేష్టమాసు నరేంద్రమామంత్రిజాని గత్వా దేవాన్ సమానర్చు అతి ప్రహృష్టాః. రాముడు తన వేశ్మకు వెళ్ళిపోయాడు, తన ఇంటికి, తన ఉండేటువంటి గదులకు తాను వెళ్ళిపోతే వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు? నరేంద్రుణ్ణి దశరథ మహారాజుని అమ్మయ్య మంచి పని చేశాడయ్యా అనుకుని వీళ్ళంతా గబగబా ఇళ్ళకి వెళ్ళి చేసిన పని ఏమిటి అంటే దేవాన్ సమానర్చు అతి ప్రహృష్ట. గబగబా మన ఇంట్లో కూర్చుని దీపారాధన చేసి అమ్మయ్య ఇన్నాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే ఎంతవరకు ఇచ్చావయ్యా అంటూ ఎవరికి వారు తమ తమ ఇళ్లలో ఉండే దేవుడి దగ్గర కూర్చుని ఆనందంగా అర్చన చేయడం ప్రారంభించారు. ఇది కదా రాముడు రాజు అయితే వీళ్ళకేమిటి ఆనందం అంటే రాముడు లాంటి రాజు కావాలి కదా కోరుకున్నారు వీళ్ళు. రాముడు రాజు కాగానే వీళ్ళంతా గబగబా పరిగెత్తి ఇళ్లలో దీపాలు పెట్టుకుని ధూపాలు పెట్టుకుని ఆ ఆరగింపులు సిద్ధం చేసుకుని ఆనందంగా పూజించడం ప్రారంభించారు అంటూ 3వ సర్గని ముగించారు. ఆ తర్వాత 4వ సర్గ చతుర్థ సర్గ. గతేశ్వధ నృపో భూయః పౌరేషు సహమంత్రిభిః. వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. గతేషు పౌరులంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజుగారు మళ్ళీ ఆ మంత్రులతో జాగ్రత్తగా మళ్ళీ కూర్చుని, అందరూ ఉండగా కొన్ని మాట్లాడకూడదు, అందరూ ఉండగా మాట్లాడవలసినవి కొన్ని ఉంటాయి, అవి చెప్పేశాడు దశరథ మహారాజు. ఇప్పుడు మంత్రులతో మాత్రమే చర్చించవలసిన అంశములు కొన్ని ఉంటాయి. వాళ్ళంతా వెళ్ళిన తర్వాత మంత్రయిత్వా తతశ్చక్రే నిశ్చయజ్ఞ స నిశ్చయం. మళ్ళీ ఏదో మార్పు ఉంటుందేమో అనుకోవడానికి వీళ్ళేది. నిశ్చయజ్ఞ, రాముడు యువరాజు కావలసిందే అనే దాని మీద నిశ్చయముగా తానున్నాడు. నిశ్చయజ్ఞ స నిశ్చయం, తన యొక్క నిశ్చయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. రాముడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా మార్పు చేస్తాడా అనుకునే మంత్రులందరికీ కూడా ఏమీ మార్పు లేదు, రేపే పట్టాభిషేకం రాముడికి అని వాళ్ళందరితో చర్చించి ఆ రకంగా శ్వ ఏవ పుష్యో భవిత, రేపే పుష్యమీ యోగం ఉన్నది. శ్వ అభిషేక్యస్తు మే సుత, గబోవా రేపటికల్లా ఇవాళ ఈ వైదిక కర్మలన్నీ పూర్తి చేసి
రేపు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసేయాలి. రామో రాజీవతామ్రాక్ష యౌవరాజ్య ఇది ప్రభు. రాముడు రాజీవతామ్రాక్షుడు, పద్మము వంటి ఎర్రని నేత్రములు కలిగినటువంటి విశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలిగిన వాడైన యౌవరాజ్య ఇది ప్రభు. అతను యౌవరాజు కావదగిన వాడు ప్రకటించాడు. అథ అంతర్గృహం ఆవిశ్య రాజా దశరథస్తదా సూతమామంత్రయామాస రామం పునరిహాయ. అందరినీ చెప్పేశాడు, వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ తన యొక్క అంతఃపురంలో వెళ్ళి సుమంత్రుడిని నువ్వు మాత్రం లోపలికి రా అని సుమంత్రుడు లోపలికి పెట్టాడు. మళ్ళీ రాముడు తీసుకురా. రామం పునః ఇహ ఆలయ. రాముడు వెళ్ళిపోయాడు కదా, మళ్ళీ రాముడిని ఒక్కడిని విడిగా తీసుకురా అని ప్రతిగృహ్య సతద్వాక్యం సూతః పునరుపాయయౌ. ప్లావస్య భవనం శీఘ్రం రామమానయి పునః ద్వాస్థైరావేదితం తస్య రామాయాగమనం పునః శుత్వైవ చాపి రామస్తః తం రామః తం ప్రాప్తం శంకాన్వితో భవతు. సరే మళ్ళీ వెంటనే తీసుకురాని పంపించేటప్పటికీ సుమంతుడు గబగబా సిద్ధమై సూతం ఆమంత్రయామాస రామం పునరిహానయ ప్రతిగృహ్య సతద్వాక్యం. దశరథ మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞను గ్రహించిన వాడై సూత పునః ఉపాయం మళ్ళీ బయలుదేరి రాముని యొక్క భవనానికి చేరాడు. కొద్ది దూరంలో ఉంటుంది రాముని భవనం. దశరథ మహారాజుకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది, తక్కినవన్నీ దూరం దూరంగా ఉంటాయి. అంటే ప్రియతమాన్ని పట్టి కదా, దగ్గరగానే రాముడు నాడు మళ్ళీ తీసుకురాను. ఇది గబగబా బయలుదేరి రాముని యొక్క భవనానికి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ ద్వాస్థైరావేదితం. అక్కడ వెళ్ళంగానే రాముని యొక్క అంతఃపురంలో మళ్ళీ భటులు ఉంటారు, అందరినీ పంపించరు. రాముని అడగ సుమంతుడు వచ్చాడు పంపించమంటారా అని అడిగితే పంపాలి. అక్కడ దాకే వీళ్ళకి అవరోధం అని అంటారు. అవరోధం అంటే అంతఃపురము అని అంటారు, అవరోధం అంటే అడ్డు అని అంటారు. అక్కడ దాకానే వెళ్ళగలరు. మళ్ళీ అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకుంటే తప్ప లోపల గమనించారంటే అక్కడ వెళ్ళే చెప్పాలి, సుమంతుడు వచ్చానని చెప్పాలి. చెప్పితే రమ్మని పంపించమని రాముడు అనాలి. అలా వచ్చి వీడు వెళ్ళి ద్వాస్థై ఆవేదితం వాళ్ళు చెప్పారు. అయితే రాముడు విరి మళ్ళీ వచ్చాడేంటి, ఏమైంది అని ఈ ఆనందంలో తండ్రికి ఏదో ఇబ్బంది కలగచ్చు కదా. శంకాన్విత. శంకాన్విత అంటే మళ్ళీ కాదంటాడా పట్టాభిషేకం, అయ్యో ఇప్పుడే కదా ప్రకటించాడు నువ్వు వద్దు అంటాడా అనే శంక కాదు, శంక. ఇంత తను చూస్తే ఇందాక చూస్తే తననే చూస్తున్నాడు తప్ప వేరే ఆలోచనలో లేడు దశరథుడు. ఈ ఆనందం తట్టుకోలేక దశరథ మహారాజుకి ఏదైనా కావచ్చు కదా, ఇబ్బంది కలగవచ్చు కదా. శంకాన్విత. రాముడి మనసు ఏమైంది రామయ్య గారికి, ఏమైనా అయిందా అన్నట్టుగా ఆయన శంకాన్విత. ప్రవేశ్య చైనం త్వరితం రామో వచనం. మళ్ళీ గమగారు సుమంత్రుని ప్రవేశపెట్టి అడుగుతున్నాడు, యదాగమన కృత్యంతే భూయస్తద్బ్రూహి అశేషత. ఎందుకు వచ్చావు, ఏం పని అని అడిగాడు రాముడు. ఆతృతగా అడిగాడు. అడిగిన పదములలో ఉండేటువంటి సొంపది. యదాగమన కృత్యం, ఎందుకు వచ్చావయ్యా, భూయ తద్బ్రూహి, అది వెంటనే చెప్పు అని అడిగాడు. తమువాచ తతస్సూత. సూత్రుడు పలుకుతున్నాడు, రాజాత్వాన్ ద్రష్టుమిచ్చతి, రాజుగారు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. అమ్మయ్యాను కుదురుపడి శుత్వా ప్రమాణవత్రత్వం గమనాయ ఇతరాయవ. రాముడు మహారాజు గారు చెప్పన్నారయ్యా, నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు, వెళతావా వెళ్ళవా అనేది నీకు సంబంధించినటువంటి. ఇప్పుడు రానా అన్నా అనకూడదు. ఇంతకుముందు వెళ్ళి రాముడు తీసుకుని వచ్చాడు సుమంతుడు కదా, దాని అనగా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అలా అనడానికి వీల్లేదు. గమనాయ ఇతరాయవ త్వం ప్రమాణం. నీ యొక్క అభీష్టాన్ని బట్టి రావడమా మానడమా మీ యొక్క అంగీకారము అన్నది. చిత్తం మహారాజా అని అంటారు. ఏం ఆజ్ఞాపిస్తే ఎలా ఆజ్ఞాపయసి ప్రభు అని అంటారు. మీరేం ఆజ్ఞాపిస్తే అలా నేను సిద్ధంగా ఉంటాను. నేను ఒక్కడే వెళ్ళిపోమంటారా, నాతో మీరు వస్తారా అని అడిగాడు. ఇది సూతవచ శ్రుత్వా రామః అథ త్వరయాన్వితః ప్రయయౌ రాజభవనం పునర్ద్రష్టుం నరేశ్వరం. అయ్యో వస్తా బయలుదేరుతున్నాడు గబగబా, పదండి బయలుదేరదాం అన్నాడు. మళ్ళీ తండ్రి గారిని చూడాలనేటువంటి తహతహతో మళ్ళీ బయలుదేరాడు. సంశుత్వా సముప్రాప్తం రామం దశరథో ప్రవేశయామాస గృహం వివక్షు ప్రియముత్తమం. రాముడు వచ్చాడని తెలిసి తనకు ఉండేటువంటి వివక్షు ప్రియం ఉత్తమం ప్రవేశయామాస. తను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాన్ని
ఇష్టపూర్వకంగా చెప్పడం కోసమని రాముడిని ప్రవేశాన్ని కలిగించమన్నాడు. రాముడు ప్రవేశించాడు. ప్రవిశన్నేవ శ్రీమాన్ రాఘవో భవనం పితు ప్రదర్శకటం దూరాత్ ప్రణిపత్య కృతాంజలి. దశరథ మహారాజు ఇంకా దూరంగా పెద్ద హాలు కదా, పెద్ద భవనాలు వాళ్ళందరివి. అక్కడెక్కడో సింహాసనం కూర్చుంటే రాముడు గుమ్మం దాకా వెళ్ళగానే దశరథ మహారాజు చూసి నమస్కారం చేస్తూనే వస్తున్నాడు. కృతాంజలి, అక్కడ దూరము నుండే నమస్కారం చేస్తూ ప్రణిపత్య, ఒకసారి సాగిలపడి లేచి నమస్కార ముద్రతోనే నడవడం ప్రారంభించాడు రాముడు. ప్రణమంతం సముత్థాప్య తం పరిష్వజ్య భూమిప, తన దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ సాష్టాంగ పడుతుంటే గబగబా లేపాడు దశరథ మహారాజు. పరిష్వజ్య కౌగిలించుకుని ప్రదిశ్యచాస్మై రుచిరం ఆసనం పునరబ్రవీత్, మళ్ళీ ఈ సింహాసనంలో కూర్చో రామా అని కూర్చుని, రామా రాముడా బుద్ధోస్మి, చాలా పెద్దవాడిని అయిపోయాను, దీర్ఘాయు, చాలా చాలా గొప్ప ఆయుర్దాయాన్ని పొంది ఉన్నా, 60,000 సంవత్సరాల పాటు నేను ఉన్నా కదా, భోక్త రాజ్య సుఖాలన్నీ అనుభవించా, భోగా మయేప్సితా, ఏవి పొందాలనుకున్నానో అవన్నీ పొందాను, అన్నవద్భి కర్తుశతై తథేష్టం భూమి దక్షిణై, అన్నములతో గొప్ప గొప్ప తదీయారాధనలు సాగేటట్లుగా, గొప్ప గొప్ప సమారాధనలు సాగేటట్లుగా, గొప్ప గొప్ప అన్నదానాలు సాగేటట్లుగా ఎన్నెన్నో క్రతువులు చేశాను, ఎన్నెన్నో ఇష్టములు చేశాను. కాబట్టి జాతమిష్టం అపత్యమే త్వం అద్య అనుపమం, నేను చేసిన ఆ పుణ్యకార్యముల యొక్క ఫలితమే నీ యొక్క పుత్రత్వం. నువ్వు పుట్టావంటే నేను ఎన్నో చేశానయ్యా, అవన్నీ యొక్క వాటి ఫలితమే నీ రూపంలో నా కన్నుల ముందు ఉన్నది. జాతం ఇష్టం అపత్యమే త్వమద్య అనుపమం భువి, నీతో సమానమైనటువంటి వ్యక్తి లేదు అని అంటే నేను ఎన్ని పుణ్యములు చేస్తే నువ్వు పుట్టావయ్యా. కాబట్టి దత్తం ఇష్టం అధీతంచ మయా చ పురుషసత్తమ, దత్తం ఎన్నో దానాలు చేశా, ఇష్టం ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశా, అధీతం ఎన్నో శాస్త్రాలు చెప్పాను. నా జీవితం నా చరమాంకము అని చెప్పడం, నేను చేయవలసినవన్నీ దానాలు చేశా, చేయవలసిన యాగాలన్నీ చేశా, చదవలసిన ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివేశాను. కాబట్టి అనుభూతాన్ని చేష్టాని మయా వీర సుఖాన్యపి, ఎన్నెన్నో అనుభవించాను సుఖమును. దేవరిషి పితృ విప్రాణం అనృఢ అస్మి తథా ఆత్మన, దేవతలకు నేను రుణం లేను, పితృదేవతలకు రుణం లేదు, బ్రాహ్మణోత్తములకు రుణం లేదు, ఋషులకు రుణము లేదు. కాబట్టి ఆత్మన నాకు కూడా నేను రుణం లేనయ్యా. ఏమేమి చెయ్యాలో అన్ని చేశా, నీకు పట్టాభిషేకం చేయించాలని సంకల్పించడం ఆత్మన రుణం కూడా తీరిపోయింది. నేను నీ పట్ల ఉండేటువంటి పితృరుణం కూడా నేను సక్రమంగా పరిపాలిస్తున్నాను. ఆత్మరుణం అంటారు. కించిత్ మమ కర్తవ్యం, ఇక నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లోకంలో లేదు. తవ అన్యత్ర అభిషేచన, ఇంకా నీకు కిరీటం పెట్టి అభిషేక జలాన్ని నీ మీద ప్రోక్షించడం తప్ప నేను చేయవలసిన పని ఇంకేమీ లేదయ్యా. అతః యత్వామహం బ్రూయాం తన్మేత్వం కర్తుమర్హసి, కాబట్టి నేను చేయదలుచుకున్న పనికి ఏమాత్రం వద్దని చెప్పకుండా నువ్వు అనుకూలించవలసినది. అది ఇదంతా కూడా ముందస్తు కథకి చిన్న చిన్న మెట్లుగా కథ నడుపుతున్నాడు వాల్మీకి. అంటే ఎందువల్ల క్రమంగా వస్తున్నాడు. తన్మేత్వం కర్తుమర్హసి, నేను చేసే పనికి అనుకూలించి నువ్వు పటాభిషేకం చేసుకో, అంతే కావాలి. అద్య ప్రకృతయ, అంటే ఏవేవో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు కలిగే అవకాశం ఉన్నది. అంతఃపుర ఆందోళన గుర్తించిన వాడు దశరథ మహారాజు. అద్య ప్రకృతయ సర్వాః స్వామిచ్చంతి నరాధిపం, నేను కోరుకోవడం కాదు, ప్రజలంతా నేను కోరుకుంటాను. అత స్వాం యువరాజానం, కాబట్టి యువరాజుగా నీవే తగులు. అభిషేక్ష్యామి పుత్రక, అభిషేకించి తీరుతాను. రామ జాగ్రత్తను అనుకూలించు. అభిచాద్య అశుభాన్ రామ స్వప్నే పశ్యామి దారుణాన్, ఎన్నెన్నో కళలు వస్తున్నాయి, పేడ కళల్లాగా వస్తున్నాయి, అన్ని అశుభములు వస్తున్నాయి నాకన్నీ కూడా. కాబట్టి నేను చేయక తప్పదు, నేను చేసేనయ్యా. అంచ నిర్ఘాతా దివోల్కాచ పతతీహ మహాస్వన, పట్టపగలే ఉల్కలు పడుతుంది. రాత్రి కదా పడతాయని కూడా ఇది లేదు. ఉత్పాతములు కలిగినప్పుడు పట్టపగలే ఉలకలు పడిపోతాయి. అలాంటి గొప్ప గొప్ప శబ్దములు చేస్తూ ఉలకలు పడుతున్నట్లుగా నేను కళ్ళగలుగుతున్నాను. అవష్టబ్ధంచనే రామ నక్షత్రం దారుణైర్గ్రహై,
దారుణములైనటువంటి గ్రహములతో నక్షత్రములన్నీ కూడా అవష్టబ్ధం నక్షత్ర మండలం అంతా కూడా దారుణమైన గ్రహముల యొక్క సంపర్కం వల్ల అంత చిందరవందరగా కనిపిస్తుందయ్యా. ఆవేదయంతి దైవజ్ఞ. ఈ గ్రహం ఈ నక్షత్రంలో ఉండకూడదు, ఈ నక్షత్రంలో ఈ గ్రహం ఉండకూడదు అనేటువంటి దుస్థితిగా ఉండేటువంటి ఒక చక్రం అంతా నక్షత్ర భచక్రం అంతా నాకు కనిపించేటట్టుగా ఉంటుంది. ఆవేదయంత దైవజ్ఞా సూర్య అంగారక రాహుభి ప్రాయేణ నిమిత్తానాం ఈదుషానాం సముద్భవే. అంటే సూర్య అంగారక రాహుభి దారుణై గ్రహై పైకన్వయం. సూర్యగ్రహము చేత అంగారక గ్రహము చేత రాహుగ్రహము చేత కూడా నక్షత్రములన్నీ కలుషీభూతములు కాబోతున్నాయి. దీన్ని దైవజ్ఞులు అంటే జ్యోతిష శాస్త్రవేత్తలంతా ఏం చెప్తారు తెలుసునా? ఇలా గనక ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ రాజ్యానికి ఉండే రాజులు మరణిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళంతా రాజాహి మృత్యుమాప్నోతి ఘోరాంబా ఆపదముచ్యతి. రాజుకైనా ప్రమాదం కలుగుతుంది, రాజ్యానికైనా ఉపద్రవం కలుగుతుంది అని ఈ సూచనలు కలుగుతున్నాయి. అందువల్ల రాజేణహి నిమిత్తానాం ఈదృశానాం సముద్భవం తద్యావదేవ మే చేతః న విముచ్యతి రాఘవ. కాబట్టి తావదేవ అభిషించస్వ చలాహి ప్రాణినాం మతిః. ఇక్కడ చెప్పాడు తమాషాగా. దారుణ గ్రహాలన్నీ నక్షత్ర మండలాలని ఆక్రమించే ఒక దుర్దినాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు గబగబా మంచి పనులు చేయవలసి ఉంటుందయ్యా. తద్యావదేవ మే చేతః న విముచ్యతి రాఘవ. నా మనస్సు ఎప్పుడైతే పరిపరి విధములుగా వేరే రకంగా ఆలోచించకుండా ఉంటుందో అంతలోపుగానే అభిషించేస్వ. పట్టాభిషేకం రేపే ఏంటన్నా భరతుడు రావాలి కదా, శత్రుఘ్నుడు రావాలి కదా, నాకు ఇష్టం కదా, వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చాక చేసుకుంటా అని చెప్పే ఒకే ఒక్క ఆటంకం రాముడు పెట్టవలసిన ఆటంకం. ఇంకా రాముడికి ఆటంకాలు ఏముంటాయి? తండ్రి చెప్పాడంటే కాను చెయ్యను అనేవాడు కాడు. రామునికి భరతుడు అంటే అమితమైన ప్రేమ, చాలా ప్రేమ. లక్ష్మణస్వామి పక్కనే ఉంటాడు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ప్రేమ ప్రకటించవలసిన అవసరం ఉందా? కానీ భరతుడు అంటే అమితమైన ప్రేమ. భరతుడు దగ్గర లేకుండా పట్టాభిషేకం చేసుకోవడం రాముడికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చని గుర్తించాడు దశరథుడు. కాబట్టి ఆటంకపరచడానికి ఒకే ఒక కారణం చెప్తాడు. భరతుడు వచ్చాక చేసుకుంటానన్నా అంటాడేమో అని అసలు ఆ పదము రాకుండా ఆ అభిప్రాయం రాముడికి ముందే కడిగేసేటువంటి రీతిలో చెప్పేస్తున్నాడు. తావదేవ అభిషించేస్తా, నువ్వు మళ్ళీ మాట మార్చొద్దు, ఇప్పుడే రేపే పట్టాభిషేకం చేసేసుకో అంటాడు. రేపైనా ఒక్క వారం మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వస్తారు, భరతుడు వస్తాడు అని చెప్పే అవకాశం కూడా ఇవ్వట్లా రాముడికి. తావదేవ అభిషించేస్తా. ఎందువల్ల తెలుసునా? చలాహి ప్రాణినా మతి. చాలా మందికి బుద్ధి చాంచల్యంగా ఉంటుంది, సహజంగా బుద్ధి చాంచల్యంగా. చాలా మందిలో ఈ క్షణంలో ఆనందించే ఆనందం కనుక చిన్నగా మారితే రకరకాల ఉపద్రవాలకు అది దారితీస్తుందయ్యా. కాబట్టి అద్య చంద్ర అభ్యుపగత పుష్యాపూర్వం పునర్వసు పుష్యయోగం నియతం పక్ష్యంతే దైవ చిత్తకాః. ఇవాళ పునర్వసు నక్షత్రం నీ పుట్టినరోజు. నువ్వు పుట్టినరోజు కదా, ఇవాళ చైత్ర పునర్వసు కదా, నీ యొక్క జన్మదినం ఈ రోజున. కాబట్టి రేపు పుష్యమి నక్షత్రం పట్టాభిషేకం. స్వనక్షత్రం రోజున పట్టాభిషేకం కూడా మంచిది. సాధారణంగా నామ నక్షత్రం జన్మ నక్షత్రములు అంటారే, తను ఏ నక్షత్రంలో పుడతాడో ఆ నక్షత్రంలో కొన్ని పనులు చాలా మంచివే అవుతాయి. అభిషేకము కానీ, రాజ్యాధికారాన్ని పొందడం కానీ, భూ సంపాదన చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా నక్షత్రంలో పొందవలసినవే. కాబట్టి ఈ రోజు వాచ్యాన్ని ప్రకటించేశాను. నువ్వు రాజు అయ్యా. పునర్వసు నీ నక్షత్రం కదా. శ్వః పుష్యాత్ పూర్వం పునర్వసు, పుష్యమి కంటే ముందు నక్షత్రం. కాబట్టి వాచ్యముగా నువ్వు రాజు అయిపోయావు, నీ నక్షత్రంలో రాజు అయిపోయాడు. కానీ శ్వః అద్య చంద్ర అభ్యుపగత. ఈ రోజు చంద్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంతో కలుస్తున్నాడు. రేపు పూర్తిగా పుష్యమి యోగం ఉంటుంది. ఇక్కడ పట్టాభిషేకానికి చాలా శుభప్రదమైనటువంటి రోజు. తతః పుష్యే అభిషించస్వ మనః త్వరయతి ఇవమా. నా మనస్సు చాలా తొందర పెడుతుందయ్యా, రేపే పట్టాభిషేకము. అంటే రాముడు మళ్ళీ భరతుడి పేరు ఎత్తకుండా అని ఆపేస్తున్నాడు. రాముడి మాటల్ని కట్ చేస్తున్నాడు. రాముడు మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇవ్వట్లేదు దశరథ మహారాజు. కాబట్టి స్వహ త్వాం అహం అభిషేక్ష్యామి. మళ్ళీ ఎన్ని మార్లు? రేపే నిన్ను నేనే అభిషేకిస్తాను, రేపే నిన్ను నేనే స్వహ త్వాం అహం అభిషేక్ష్యామి. కాబట్టి అంటే కంగారు మాట, చాలా కంగారు పడిపోతున్నాడు. ఏదేదో జరిగిపోతుందేమో కంగారు.
కాబట్టి యౌవరాజ్యే పరంతప, యువరాజ్యంలో నేను ఉంచుతాను. తస్మాత్ త్వయా అద్య ప్రభృతి నిశా ఇయం నియతాత్మ. కాబట్టి రాముడు ఇప్పటి నుండే నీవు పట్టాభిషేకాన్ని యొక్క దీక్షను వహించు. 3 రోజుల పాటు చెయ్యాలి, 5 రోజులు పాంచానికంగా చెయ్యాలి, ఇవేం పెట్టుకోకు. రేపే నీకు నిర్ణయించా ఏకాంతికమే. కానీ వెళ్ళంగానే నువ్వు దీక్ష ప్రారంభించి ఉపవాసం చేస్తావా, దీక్షగా ఉంటావా, నీ ఇష్టం అన్నట్టుగా పురమాయించేస్తున్నాడు. ఈశా ఇయం, ఈ రాత్రి మాత్రం చాలా నియమంగా ఉండాలి. లేక సహబద్ధ్వా, నీ భార్యతో కూడి ఉపవస్తవ్య, ఉపవాసము చేయాలి. దర్భప్రస్తరశాలిన, దర్భల మీద పడుకోవాలి. బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి, ఉపవాసం చేయాలి, దేవాయతనంలో పూజిస్తూ ఉండాలి. ఈ రాత్రంతా మీరు దీక్షగా మీ ఇద్దరూ ఉండాలి. సుహృదశ్చ అప్రమత్తాహత్వాం రక్షంతు. ఎన్ని భయాలంటే దశరథ మహారాజుకి పాపం తనకు ఉన్నటువంటి తను చెప్పిన వాగ్దానముల వల్ల అవన్నీ కూడా గుర్తొస్తున్నాయి. సత్యవాక్ పరిపాలకుడు కదా, ప్రజల యొక్క మాట కాదనలేడు, తన అభిప్రాయాన్ని పక్కదారి పట్టించలేడు, తను ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకుండా ఉండలేడు. ఇది స్థితి. దశరథ మహారాజు పెద్ద ఆందోళన స్థితిలో తాను ఉన్నాడు. కాబట్టి నీ మిత్రులంతా నేను ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తూ ఉందురుగాక. అంటే ఇప్పటి నుండి మళ్ళీ రేపు పట్టాభిషిక్తం అయ్యేంత వరకు కూడా నీ ఫ్రెండ్స్ అక్కడే పంపించకు, నీ చుట్టూరే ఉంచుకో, వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఉండాలి. ఏమాత్రం కూడా నీకు ఆపద లేకుండా చూసుకోవాలి వాళ్ళంతా అని రాముడిని శాసిస్తున్నాడు. కాబట్టి భవంతి బహువిఘ్నాన్ని, తెలిసిపోతుంది చాలా విఘ్నములు కలిగే అవకాశములు నాకు కనిపిస్తున్నాయి. భవంతి బహువిఘ్నాన్ని కార్యాణి ఏవం విధాని, చాలా కార్యములలో విఘ్నము కలిగే అవకాశం ఉన్నాయి. విప్రోషితశ్చ భరత, ఇప్పుడు చెప్పాడు. ఎవరి వల్ల ఇవన్నీ ఇంత ఆనందోడన పడుతున్నాడో, ఎవరి వల్ల ఆటంకం కలుగుతుందని దాన్ని భావిస్తున్నాడో ఆ పదాన్ని చెప్పి విప్రోషితశ్చ భరత, భరతుణ్ణి యుధాజిత్తు యొక్క రాజ్యంలోనే ఇంకా ఎందుకు ఉంచాలని చూస్తున్నా. విప్రోషిత, నేనే పంపించా అన్నాడు దశరథుడు. తమాషా ఏంటంటే ప్రారంభంలో నీకోసం నేను తీసుకువెళ్ళడానికి మీ మామయ్య గారు వచ్చారు అని చెప్పిన దగ్గర మా మామయ్య గారు అడిగారో లేదో తెలియదు కదా. మా అబ్బాయిని మా మేనని తీసుకుపెడతారండి ఆయన అడిగాడో లేదో తెలియదు, నేనే పంపించా అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు వెళ్ళరా చక్కగా మీ తాతగారి ఊరు వెళ్ళి కొద్దికాలం ఉండిరా, నేనే పంపించా. విప్రోషిత, ఇక్కడ దశరథుని యొక్క చర్యకి ఉండేటువంటి నిజ నిర్ధారణ అంటే నిజాన్ని పలుకుతున్నట్టుగా యావదేవ పురాధిత, ఎప్పటిలోపు భరతుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి రాడో తావదేవ అభిషేకస్తే ప్రాప్తకాలో మతో మమ, మళ్ళీ భరతుడు వచ్చే లోపుగా నువ్వు పట్టాభిషిక్తుడు కావలసినదే. రాముడికి ఏం మాట, ఏ అవకాశం అంటే నా పట్టాభిషేకానికి భరతుడే ఆటంకమా అని ముందు నుంచి కలిగిస్తే కనుక రాముడిలో ఉండేటువంటి తీరు వేరైపోవచ్చుగా. కానీ రాముణ్ణి మానసికంగా పట్టాభిషేకానికి సన్నద్ధం చేసి సంసిద్ధం గావించి ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ప్రోష్, భరతుడు రాకుండా కావాలి. భరతుడు ఒక్కడు రాస్తే చాలు నాన్న మళ్ళీ అంటాడేమో చివరిలో అని, భరతుడు రాకుండా జరిగిపోవాలి అని చెప్తున్నాడు. కామం ఖలు శతాం వృత్తే భ్రాతాతే భరత స్థిత, జ్యేష్ఠానువర్తి ధర్మాత్మ సానుక్రోశోచితేంద్రియ, కింటు చిత్తం మనుష్యాణం అనిత్యమితి మే మతి. భరతుడు చాలా మంచివాడు రామా, భరతుడు చాలా జ్యేష్ఠానువర్తి, నువ్వంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటాడు, నిన్ను వెన్నంటే ఉంటాడు, అందులో సందేహం లేదు. నీ యందు అమితమైనటువంటి వాత్సల్యము భ్రాతృత్వము కలిగిన వాడు, సానుక్రోశ చాలా జాలి కలిగిన వాడు, ధర్మాత్మ ధర్మము బాగా తెలిసిన వాడు, జితేంద్రియ నీకే రాజ్యం ఇస్తానన్నా కూడా నాకు అక్కర్లేదు మా అన్నయ్య గారికి ఇవ్వండి, నాకు రాజ్యం మీద కాంక్ష లేదనుకునేంతగా జితేంద్రియత్వం కలిగిన వాడు. అయినప్పటికీ కూడా రాజ్యాన్ని కోరడు, నువ్వంటే ఇష్టం, నీకు రాజ్యం కావాలని కోరుకుంటాడు, ధర్మం తెలిసినవాడు. అయినప్పటికీ కూడా శతాంతు ధర్మ నిత్యాన కించి చిత్తం మనుష్యానం అనిత్యమితి మేమతి. ఒక క్షణంలో రాముడికి కాదు నాకు పట్టాభిషేకం చెయ్యండి అని అంటే ఏమవుతుంది, ఎంత ఉపద్రవం, ఎంత విఘ్నం కలుగుతుంది కదా. అంటే మనస్సు ఎప్పుడు కూడా చంచలంగా ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉండదు. సతాంతు ధర్మ నిత్యానం శోభిచ రాఘవ. కాబట్టి ధర్మనిత్యులైన వారి యొక్క మనస్సు మరింత నిత్యశోభిగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది.
కాబట్టి ఇత్యుక్త సహ అభ్యనుజ్ఞాత శ్వ భావిని అభిషేచనే వ్రజ ఇది రామ పితరం అభివాద్య అభ్యయాత్ గృహం. ఈ మాటలన్నీ ఇందాకనే చెప్పచ్చు కదా, చెప్పడానికి వీల్లేదు. కారణం, రకరకాల రాజులంతా తన చుట్టూ ఉన్నారు, ప్రజలంతా ఉన్నారు, మంత్రులంతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? ఒక సుమంతుడు మాత్రమే ఉన్నారు. తనకు బాగా అంతర్గతమైన అనుచరుడైనటువంటి వీడు తను తప్ప, సుమంతుడు తప్ప ఇంకెవరు ఉండేటువంటి లేని సమయంలో ఏకాంతంగా చెప్తున్న మాట. ఇక్కడ రాముడు ఇక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడడానికి వీల్లేదు, బయట మళ్ళీ ఇంకోలా ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ కట్టుబడినట్టు అవుతాడు రాముడు. ఇక్కడ కట్టుబడేటట్టుగా చేసి అభ్యనుజ్ఞాత, అనుజ్ఞాన్ని పొందినటువంటి వాడై శ్వహ భావిని, రేపే పట్టాభిషేకము వ్రజ, వెళ్ళు జాగ్రత్త అని రాముడు పంపిస్తే మళ్ళీ మారు మాట్లాడకుండా రాముడు ఇందాకనే మాట్లాడలేదు రాముడికి, ఇప్పుడు మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇవ్వరా. దశరథుని యొక్క మాటల పరంపర అట్లా సాగుతుంది. వ్రజ, వెళ్ళు అంటే రాముడు తండ్రికి నమస్కారం చేశాడు, మెల్లగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రవిశ్య చ ఆత్మనో వేష్మ రాజ్ఞోత్తిష్టేభిషేచనే తక్షణేన చరిర్గమ్య మాతురంతఃపురం యయౌ. ఇందాకనేమో నీకు పట్టాభిషేకము అంటే రాముడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు? కౌశల్య దగ్గర వెళుతున్నాడు. ఎందుకు ఇలా వెళుతున్నాడు? ఇందాకనే వెళ్ళాలి కదా. ఇందాకనే వార్త చెప్పగానే ఆనందంతో ఏం చేయాలి? ముందు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ ఇందాక అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా తన అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి తన మిత్రులందరితో చర్చించడం కోసం కూర్చున్నాడు. ఇలా చర్చిస్తాడని గుర్తించిన దశరథుడు వెంటనే పిలుచురామని వెనక్కి అన్నాడు. మళ్ళీ మిత్రులతో మాట్లాడితే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కొన్ని ఉంటాయి. నిజమే రామా, ఇప్పుడే కాదు, తొందరపడకూడదు, తొందరపడితే ఏవో ఉపద్రవాలు ఏర్పడతాయి, మెల్లగా ప్రశాంతంగా చేసుకుందాం పట్టాభిషేకం అని సలహా ఇస్తారేమో. మిత్రుల సలహా కాదనలేడు కదా. మిత్రులతో మళ్ళీ మాట్లాడి వేరే ఆలోచనకి రాముడు వచ్చే అవకాశం లేని రీతిలో వెళ్ళంగానే వెనక్కి తెప్పించిన ఇందాకనేమో రాముడు రేపు పట్టాభిషేకాన్ని వాయిదా వేద్దామనే దృష్టి రాముడికి ఉన్నదన్నమాట. అంతే కదా. భరతుడు వస్తే తప్ప పట్టాభిషేకంలో రాముడు ఉండే అవకాశం లేదు. భరతుడు వచ్చేదాకా ఆగుదామనుకున్నాడు రాముడు, కాబట్టి చర్చిద్దాం అనుకున్నాడు. ఆ చర్చను గుర్తించిన దశరథుడు పిలిపించాడు వెనక్కి. ఇప్పుడు ఇంకా మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. వ్రజ అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఇంకా తప్పేది కాదని ఇంకా మళ్ళీ మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళడం, తల్లి దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇందాక వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి ఉండేటువంటి తేడా ఇదిగా మనం గుర్తించాలి. అలాగా తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మాతరం తత్రతాం ప్రవణామేవ మాతరం క్షౌమవాసిని వాక్యతాం దేవతాగారే దదర్శ ఆయాచతి శ్రియం. తల్లి చూసేటప్పుడు తల్లి ఎలా ఉంది? వాగ్యత, మౌన వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నట్టుగా ఉంది. తన కుమారుడికి మేలు జరగాలని ఒక నియమబద్ధంగా ఉన్నది. ఆయాచతి, ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు రాజు అవుతాడా అన్నట్టుగా దానికి తగినటువంటి పూజలు చేస్తోంది ఆవిడ. అలాంటి రాముడిని కౌశల్యని రాముడు చూశాడు. ప్రాగేవచ ఆగత తంత్ర సుమిత్ర లక్ష్మణస్తదా. అప్పటికే లక్ష్మణుడు సుమిత్ర కూడా కౌశల్య యొక్క అంతఃపురం చేరిపోయారు. వార్త మెల్లగా పాకుతోంది కదా. చాలా ఆనందం పట్టలేక సుమిత్ర వచ్చేసి లక్ష్మణస్వామి వచ్చేసాడు. లక్ష్మణస్వామి రాముడి వెంట లేడు, అది గమనించాడు. రాముణ్ణి ఒక్కడిని ఆనయా అని చెప్పాడు సుమంతుడితో. కాబట్టి రాముడు అంటే లక్ష్మణస్వామి బయలుదేరతాడేమో అని రామం ఇహ ఆనయ సౌమిత్రిం అనే పదం వాల్మీకి చెప్పడు. లక్ష్మణస్వామి లేకుండా జరగాలి ఇదంతా. అంటే మూడో కంటి వాడికి తెలియదు. లక్ష్మణస్వామి రాముడిని విడిచి ఎక్కడా ఉండడు, ఎక్కడ. ఇక్కడ మాత్రం రాముడిని విడిచి ఉండాల్సి వచ్చిన స్థితి దశరథుడే కల్పించాడు అన్నమాట. కానీ లక్ష్మణస్వామి ఏం చేయాలో తెలియక ఎక్కడ ఉన్నాడు. రాముడు మళ్ళీ ఈ వార్త చెప్పడానికి కౌశల్య దగ్గరికే వస్తాడు కాబట్టి కౌశల్య అంతఃపురంలో వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడప్పుడు రాముడు అన్నయ్య వస్తాడా, ఏం చెబుతాడా వార్త అని కూర్చున్నాడు. ఆ రకంగా లక్ష్మణస్వామి అక్కడ ఉన్నాడు, సుమిత్ర అక్కడ ఉన్నది. సీతాచ ఆనాయిత శుత్వా ప్రియం రామాభిషేచనం. రాముడి యొక్క పట్టాభిషేక వార్త విన్న సీతమ్మ కూడా ఆ అంతఃపురం నుండి రప్పించబడింది కౌశల్య యొక్క. అక్కడ దాకా రాముడు తన ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి సీతమ్మ అక్కడే, తన మిత్రులు అక్కడే ఉన్నారు. సీతను మాత్రం మళ్ళీ విడిగా కౌశల్య అంతఃపురానికి రప్పించుకున్నారు. ఇదంతా కూడా రాజరికపు తీరులో ఉండే కొన్ని మర్యాదలు పాటిస్తారు. ఎవరికి ఎంత చెప్పాలో, ఎవరికి ఎప్పుడు చెప్పాలో అవన్నీ కూడా నియమబద్ధములై ఉంటాయి. సీతాచ ఆనాయిత, సీతమ్మ కూడా రప్పించబడింది కౌసల్యాదేవి అంతఃపురానికి అని చెప్పారు. తస్మిన్ కాలే కౌసల్య తస్థౌ ఆమీలితే క్షణ
ఆవిడికి కూడా భయమే. ఆవిడకి కూడా తెలుసు కదా, కైకేయికి పుట్టినటువంటి భరతునికి కూడా పట్టాభిషేకం చెయ్యవలసినటువంటి ధర్మ బద్ధత దశరథుడికి ఉన్నది. కాబట్టి దశరథుడు రాముడిని ప్రకటించేంత వరకు సందేహం, ప్రకటించాక ఆనందమే, ప్రకటించి పట్టాభిషేకం అయ్యోలోపుగా మళ్ళీ ఆనందం. ఇది ఆమీతేక్షణ. అంటే సగం మూసిన కనులతో ఏమేం జరుగుతుందా, ఏం జరగకూడదు, రాముడికి ఏం జరగకూడదు, రాముడికి ఏం జరగకూడదు అన్నట్టుగా ఆవిడ కూర్చొని అలాంటి స్థితిలో ఆవిడ ఉన్నది. సుమిత్రయ అన్వాస్యమాన. సుమిత్ర అన్నీ తెలిసినటువంటి గంభీరమైన వ్యక్తి. ఎవరెంత బాధపడుతున్నా ఆ బాధని, ఆవిడికే బాధ కలిగినా కూడా పక్క వాళ్ళని ఓదార్చగలిగే గంభీరం. సుమిత్ర యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పదిగా మన పెద్దల వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. రాముని తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పేటువంటి మహిళామతులలో సుమిత్ర మొట్టమొదటి. కౌసల్య కూడా కాదు, సుమిత్ర. రాముడంటే ఎవరో బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే సుమిత్ర, తార, మండోదరి. ఈ ముగ్గురికి బాగా తెలుసు. అంటే అది క్రమంగా చెప్పు. తారకి ఎలా తెలుసో, మండోదరికి ఎలా తెలుసో యుద్ధకాండ యొక్క సర్గల్లో మనకు వస్తుంది. సుమిత్రకి తెలుసు రాముని యొక్క స్థితి తెలుసు, కౌసల్య స్థితి తెలుసు. నిబ్బరంగా ఉండగలిగేటువంటి గొప్ప ఒక ధృతి కలిగినటువంటి ఆవిడ సుమిత్ర. కాబట్టి ఆవిడ అన్వాస్యమాన. ఏం భయపడకు, ఆవిడకి అంతా మేలే జరుగుతుంది, నేను కంగారు పడకమ్మా అక్కయ్య అంటూ ఆవిడ ఓదారుస్తుంది అనమాట. అన్వాస్యమాన సీతయ లక్ష్మణేన చ. సీత లక్ష్మణులు కూడా కౌశల్ని ఓదారుస్తున్నటువంటి స్థితి. శ్రుత్వా కుశేన పుత్రస్య యౌవరాజ్యాభిషేచనం. పట్టాభిషేకాన్ని విన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రాణాయామేన పురుషం ధ్యాయమానా జనార్దనం. ప్రాణాలు బిగబట్టుకుని, ప్రాణాయామం చేస్తోందని కాదు అర్థం. అక్కడ ప్రాణాయామ పర అంటే అర్థం ప్రాణాలని బిగబట్టుకుని జాగ్రత్తగా ధ్యాయమానా జనార్దనం, తన నిత్యము పూజించే శ్రీమన్నారాయణమూర్తినే ధ్యానం చేస్తూ కౌసల్య ఉన్నది. తథా సన్నియమామేవ సహా అభిగమ్య అభివాద్య చ. ఆ నియమంతో ఉండే కౌశల్యను దూరంగా చూచి రాముడు తగినట్లుగా ఆవిడికి నమస్కరించి ఉవాచ వచనం రామ హర్షయన్ తాం ఇదం వచనం. ఆవిడ్ని ఆనందపరుస్తున్న వాడై రాముడు ఇట్లా పలికెను. తాను ఆనందంతో పలికెను కాదు, హర్షయన్ కౌసల్యాదేవికి ఆనందము కలిగిస్తూ ఇలా పలికెను. అమ్మా అమ్మా పిత్ర తండ్రి గారి చేత నియుక్త అస్మి, నియుక్తుడను అయినాను, ప్రజాపాలన కర్మని రాజ్యము చేయడం ఎందు భవిత రేపే శ్వః అభిషేక మే యథా మే శాసనం పితు. పొడి పొడి మాటలన్నీ కూడా ఇష్టంగా మానసికంగా ఇష్టంగా చెప్తున్నట్టు అనిపించవు మాటల్లో. ఇవన్నీ కూడా దశరథుడు తనకు ఎలాగైతే పొడి మాటల్లో చెప్పి పంపించాడో, ఆజ్ఞాపూర్వకంగా చెప్పాడో అవే మాటలు చెప్తున్నాడు. అంబా పిత్ర నాన్నగారి చేత నియుక్తున్నయ్యాను, యువరాజ్యంలో ఉండమని. భవిత శ్వః రేపే పట్టాభిషేకము. ఏథామే శాసనం పితు, తండ్రి గారు శాసించారు, చేయక తప్పదు అని చెప్తున్నాడు రాముడు. సీతయా అపి ఉపవస్తవ్య. నేనే కాదు, సీత కూడా ఉపవాసం చెయ్యాలట. రజనీయం మయా సహా, నాతో పాటు మేము ఇద్దరం కూడా ఉపవాసం చెయ్యాలి. ఏవం ఋత్వికు ఉపాధ్యాయై సహ మాముక్తవాన్ పిత. రాముడు రహస్యం, దశరథుడు రహస్యంగా చెప్పిన మాటలు. కానీ రాముడు అంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా దశరథ మహారాజు తండ్రి గారు అందరితో చర్చించి చెబుతారు కాబట్టి, తాను సొంతంగా చెప్పరు కాబట్టి, వాళ్ళందరి యొక్క నిమంత్రణ వల్ల తండ్రి గారు ఇలా చెప్పారు. ఉపా ముక్తవాన్ పిత ఏవం ఋత్వికు ఉపాధ్యాయై సహ. వాళ్ళంతా అక్కడ లేకపోయినప్పటికి కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం ఇదే ఉంటుంది కావచ్చు. వాళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటారు కాబట్టి నాన్నగారు ఇలా చెప్పారు నాకు. యాన్యత్ర యోగ్యాని శ్వః భావిని అభిషేచిని. ఏవి ఎక్కడ నేను చేయవలసిన పనులు ఉంటాయో రేపటి పట్టాభిషేకం కోసం తాని మే మంగళాని అద్య వైదేహ్యాశ్చైవ కారయ. నేను సీత ఏం చెయ్యాలో అమ్మ చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పినట్టుగా మేము వింటాము అని చెప్పాడు. ఏతచ్చుత్వా తు కౌసల్య. ఇదంతా విన్నా కూడా ఆడికి మనస్సులో ఏం పడ్డంలా, ఏదో చిన్న బెంగేదో ఉంది మనస్సులో. తు అనే పదం ఆడి సందర్భాన్ని దూరం చేస్తుంది. అక్కడ దాకా ఉన్న కథని దూరం. తు అనే పదం వాడితే త్వంతాథాది నపూర్వభ అంటాడు అమరకోశికారుడు.
తూ వాడింది అంటే తరువాత కథకి అన్వయం తప్ప వెనక కథకి అన్వయం కాదు. రాముడు ఏం చెప్పాడో అంతా అక్కర్ల కౌసల్యకి, ఆవిడేం చెప్పాలో చెప్పేస్తుంటారు. ఏతశ్రుత్వా తు కౌసల్య తు కౌసల్య చిరకాలాభికాంక్షితం. రాముడు చెప్పాడా, దశరథుడు చెప్పాడా, పృథ్వీ చెప్పాడు, నాకెందుకయ్యా, నేను ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నా అంటూ ప్రారంభించింది. హర్ష బాష్పకలం వాక్యం ఇదం రామమభాషత. ఒక కంటి వెంట ఆనందం, ఒక కంటి వెంట ఏడుపు వచ్చేటట్టుగా హర్ష బాష్ప కలం వాక్యం ఇదం రామమభాషత. హర్షం చేత బాష్పములు వస్తాయి, బాధ చేత వస్తాయి. హర్ష బాష్పములు అంటే ఆనందంతోనే అనుకుందాం. మనసులో ఉండేటువంటి అభిప్రాయం ఎట్లా ఉన్నా, వత్స రామ చిరంజీవ హతాస్తే పరిపంథినః. ఆయన రామ చిరంజీవుడివిక, హతాస్తే పరిపంథినః, నీ పట్టాభిషేకమునకు ఆటంకం కలిగించే ఆటంకములన్నీ తొలగిపోవుగాక. ఇవన్నీ వినడం, ఇవన్నీ ఆవిడ మనసుకి ఎక్కల. ఆవిడ మనసులో ఉండే మాటలు చెప్తోంది ఆవిడ. జ్ఞాతీన్ మే త్వం శ్రియాయుక్తః సుమిత్రాయాశ్చ నందయ. మన జ్ఞాతులందరినీ ఆనందపరచు, సుమిత్రని కూడా ఆనందపరచు. కళ్యాణే మత నక్షత్రే వైజాతోసి పుత్రక. మంచి నక్షత్రంలో కన్నాను రా నిన్ను, కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంగళవార్త నేను వింటున్నాను. ఏణ త్వయా దశరథ గుణై ఆరాధిత పిత. నీ గుణముల చేత దశరథ మహారాజు బాగా ఆరాధించబడ్డాడు కాబట్టే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంటే అర్థం, రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయడం రాముని యొక్క గుణములకు ప్రీతుడయ్యే కదా. వేగనే పెద్ద కొడుకు వేరేలా ఉంటే భరతుడికే పట్టాభిషేకం చేయవలసి వచ్చి, ధర్మాన్ని బట్టి, అక్కడ ఉండేటువంటి స్థితిని బట్టి. అలా కాదు, ఈ గుణముల చేత దశరథుడిని గొప్పగా ఆరాధించావు. దశరథుడు కూడా సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడయ్యా. అమోఘం బతమే శాంతం పురుషే పుష్కరేక్షణే ఏయం యా ఇయం ఇక్ష్వాకురాజ్యశ్రీ పుత్ర త్వాం సంశయిష్యతి. కాబట్టి అమోఘమైనటువంటి కోరిక తీరిపోతోంది. శాంతం పురుషే పుష్కరేక్షణే, పుష్కరేక్షణుడు అయిన సాక్షాత్ నా విష్ణువు పృథివీపతి. విష్ణువు యొక్క అంశ లేని వాడు రాజు కావడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి పుష్కరేక్షణే పురుషే త్వయి, విష్ణువంత గొప్పవాడివైనటువంటి రామా, నీ యందు ఈ ఇక్ష్వాకు రాజ్యం అంతా కూడా నిన్ను ఆశ్రయించబోతోందయ్యా. ఇత్యేవ ముక్త, ఇంత మాత్రమే పలకబడినటువంటి తల్లి చేత రాముడు భ్రాతరమబ్రవీత్. లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, ప్రాంజలి ప్రహ్వమాసీనం అభివీక్ష్య స్మయన్నివ. లక్ష్మణస్వామి ఎలా ఉన్నాడు? ఇలా ప్రాంజలి ఘటించి చాలా వినయంగా రాముడి దగ్గర ఉన్నాడు. ఇప్పటిదాకా అన్నయ్యని చేయి వేశాడో అన్నయ్యతో తిరిగాడో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు రాముడి దగ్గర అతి చాలా వినయంగా ప్రాంజలిగా తను ఉన్నటువంటి. అలాంటి చూస్తే రాముడికి నవ్వు వచ్చింది. ఇప్పటిదాకా నాతో చదువుగా ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు, ఇప్పుడు చూస్తేనేమో చేతులు జోడించి దూరం దూరంగా జరుగుతున్నాడని స్మయన్నివా, నవ్వుతున్న వాని వలే నవ్వుతూ లక్ష్మణ దగ్గరికి రా. దూరం వెళుతున్నాడు, రాజుగారు అయ్యారు కదా రాముడు, కొంచెం దూరం మర్యాదని పాటిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడు దగ్గరికి రానిపించాడు. లక్ష్మణ ఇమాం మయా సార్థం ప్రసాదిత్వం వసుంధర. రాజ్యం పరిపాలించేది నేను ఒక్కనే కాదు, మనిద్దరము కలిసి. రాముడి యొక్క లక్ష్మణుడి మీద ఉండే ప్రేమ అట్లాంటి. నువ్వు నేను కలిసి కదా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి, దగ్గరికి రా అని పిలిచాడు. ద్వితీయం మే అంతరాత్మానం త్వాం ఇయం శ్రీ ఉపస్థిత. నా అంతరాత్మ, రెండు అంతరాత్మలు ఉంటాయి కదా. నా అంతరాత్మ ఎవరు? రెండవ అంతరాత్మని. అంతరాత్మలు రెండు ఉంటాయా అండి అంటే రెండు ఉండవు. ఆత్మ అంటే చైతన్యం ఒకటి ఉంటుంది. ఆత్మ అనే పదం రెండింటికి అన్వయిస్తుంది, మనస్సుకి జీవానికి వర్తిస్తుంది. ఆత్మ అనే పదం ఆరింటికి వర్తిస్తుందని వేదం చెప్తుంది, వేదాంతం చెప్తుంది. పరమాత్మ యందు, జీవుని యందు, దేహము యందు, మనస్సు యందు, బుద్ధి యందు, ఆత్మ ఇంకొక లక్షణమే, ఆరు కావాలి. ఈ ఆరింటి యందు ఆత్మబలం వర్తిస్తుంది వేదాంతం చెప్తుంది. కాబట్టి ద్వితీయం మే అంతరాత్మానం అంటే చైతన్యం నాది, మనస్సు నీది. నీవే నా మనస్సు యొక్క స్థితివి నీవే కదా. కాబట్టి రెండవ మనస్సు నీవు, రెండవ అంతరాత్మ నీవు అని పలికిన. స్వామీయం, నన్ను ఎలాగైతే ఈ ఇక్ష్వాకు రాజ్యశ్రీ ఆశ్రయించిందో నిన్ను అలాగే ఆశ్రయించిందయ్యా. మన ఇద్దరము కలిసే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించబోతున్నాం సుమా. నువ్వు దూరంగా భయంగా నాకు అంటే అన్నట్టుగా ఉండక్కర్లేదు అన్నట్టుగా
లక్ష్మణస్వామికి సాంత్వన కలిగించాడు రాముడు. జీవితంచ సౌమిత్రే భుంక్ష్వ భోగాన్ త్వం ఇష్టాన్ రాజ్యఫలాని చ జీవితంచ హి రాజ్యంచ తదర్థమభికామి. లక్ష్మణ, ఆనందంగా అనుభవించవచ్చు. ఇష్టాన్ రాజ్యఫలాని చ, రాజ్యఫలములన్నీ కూడా ఆనందానికి ఏం కావాలంటే అవి పొందవచ్చు. రాముడు ఎప్పుడు కూడా పరీక్ష పెట్టేటట్లుగానే ఉంటాడని వాల్మీకి రామాయణం చూస్తుంది. అందరి మనస్సులని పరీక్షించేటట్టుగా ఉంటుంది. రాముడు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడంటే బేలగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనుకుంటాం. ఆ లక్ష్మణ, ఇక రాజ్యం నీదే, హాయిగా సుఖానుభవించు, నీకు ఏమేం కావాలో అవన్నీ తీసుకో, అన్ని కొనుక్కో, అన్ని వాడుకో అన్నట్టుగా ఉంది వాక్యం. కానీ ఇవన్నీ తెలుసునా, నాతో ఇంతకాలం తిరిగే లక్ష్మణుల్లో ఎప్పటికైనా రాముడే రాజవుతాడు కాబట్టి రాముడు వెన్నంటే ఉంటే ఇవన్నీ సుఖాల్ని అనుభవించవచ్చుననే అభిప్రాయం లక్ష్మణస్వామిలో ఉన్నదా లేదా అని చిన్నగా ఊపి చూస్తాడు, చిన్నగా టెస్ట్ చేస్తాడు రాముడు. రాముడు ఉంటే గొప్పతనం ఇక్కడ కాదు, మీరు కిష్కింధాకాండలో కావచ్చు, విభీషణుడి దగ్గర కావచ్చు, అన్ని చోట్ల రాముడు మాట్లాడుతుంటే ఎదుటివాడి యొక్క వ్యక్తిలో ఉండే అంత లోపల ఉండే అభిప్రాయాన్ని మళ్ళీ ఊపి ఊపి అడుగుతున్నట్లుగా ఉంటాడు. అక్కడ స్థిరంగా ఉంటే వీడు నాకు తగును అనుకుంటాడు. రాముడికి ఉండే గొప్పతనం అట్లాగా. జీవితంచ, ఈ జీవితమైన ఈ రాజ్యమైన నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను తెలుసునా లక్ష్మణ, నీ కోసం ఒప్పుకున్నా అంటే ఎలా ఉండాలి లక్ష్మణస్వామికి. రాముడు ఒక్కసారి టెస్ట్ పెట్టినట్టారు. లక్ష్మణస్వామి రాముడి కంటే జీరో కాదు, మన సందేహం. కాబట్టి ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణం రామ మాతరౌ అభివాద్య చ అభ్యనుజ్ఞాప్య సీతాంచ జగామస్వం నివేశనం. లక్ష్మణస్వామిలో ఏ వికారము చెప్పల వాల్మీకి. అంటే ఏంటి, రాముడు ఇంత చెప్తున్నా ఇంతకుముందు రాముడు ఎంతో, ఈ తర్వాత రాముడు అంతే లక్ష్మణస్వామికి. రాముడు కావాలి తప్ప ఇవేమి అక్కర్లా. కానీ రాముడి లక్ష్మణస్వామిలో ఏ వికారము లేదు, ఏ పునరుక్తి లేదు, ఏ మాట లేదు కదా, ఏం మాట్లాడలా అని లక్ష్మణుడితో అని తల్లులకు నమస్కారం చేసి అభ్యనుజ్ఞాప్య, అనుజ్ఞాన్ని కలిగించి సీతాంచ, సీతతో కూడి జగామస్వన్నివేశనం, తన యొక్క అంతఃపురమునకు తనకు ఉండేటువంటి వేరేగా ఉండే తన యొక్క అవరోధానికి సీతతో కలిసి రాముడు వెడలెను అనే వరకు 4వ సర్గతో మనం ముగించే ఈ అయోధ్యకాండలో. ఇవన్నీ కూడా ఈ సందర్భములన్నీ చెప్పుకోకపోతే ఘట్టం యొక్క హృదయం మనకు తెలియదు. అయోధ్యాకాండలో పట్టాభిషేకం యొక్క హృదయం తెలియాలంటే ప్రతి శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పదవులన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ తెలియదు. 2 సర్గలే అవుతున్నాయి అనుకోకర్లేదు. ఎంతైనా ఎంత పడగలిగితే, ఎంత చెప్పిస్తే రాముడు అంత విందాం, ఎంత వినగలిగితే అంత తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఉండే దోషములన్నీ నావి, గుణములు ఉంటే కనుక అవి మా ఆచార్యులుగా గుర్తించి ఈ పూటకి మనం అయోధ్యాకాండని మళ్ళీ శనివారానికి మనం 5వ సర్గతో అయోధ్యాకాండ ప్రారంభం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం తత్రవస్తువః ప్రవ్యాహన పరిస్వత్తం బలం విష్ణో ప్రవర్ధత లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం జీవనస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షుపర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షువాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం తస్య ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తనూయాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వేద వేదాంత వేద్యాయ